My God is a God of celebration. నా దేవుడు వేడుకల Therefore, దేవుడు. let the house of God be the house of celebration. అందుకే దేవుడు God sacrifices, but is not a fool. Why did he sacrifice? ఎందుకు త్యాగం చేశారు? So that his sacrifice కాబట్టి ఆయన త్యాగము is redeemed through the sons. For the world, లోకానికి the disciples became history makers. శిష్యులు చరిత్ర సృష్టించేవారిగా For మారారు. the disciples, కానీ శిష్యులకు they became Christ. It's the first time ఇది మొదటిసారి in the scriptures ఈ వాక్యాలలో that the Bible reveals బైబిల్ విడుదల చేస్తుంది. that law is in two forms. Law of the mind versus the law of the flesh. But the law of the mind కానీ మనసుకున్న నియమం ruled by the Spirit of God. అది దేవుని ఆత్మ చేత He found out నువ్వు కనుక్కున్నావు. that I don't have to fight for that law. ఆ నియమం కోసం పోరాడాలి. Thanks be to my Lord Jesus. He has brought the freedom into me. Nobody can put a chain to my mind. I am the servant of the living God. Why are we here tonight? ఎందుకు ఈ రాత్రికాలం Someone answer me. Why are we here tonight? ఈ రాత్రికాలం ఎందుకు వచ్చినాం చెప్పండి ఎవరైనా. To become like him. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on, is that only one daughter, small little daughter? ఒక్క చిన్న కుమార్తె మాత్రమే ఉంది. Can't hear you, Loki bhai. Christ is here. Why are we here? Oh yes. Amen. Praise be to God. ఆమేన్. దేవునికి స్తుతి So కలుగును. Christ is here. Where is he? క్రీస్తు కన్నాడు. అయితే ఎక్కడ ఉన్నాడు? Huh? In you. మీ లోపల. Then you're contradicting yourself. కానీ మీకు మీరే వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నారు. If Christ is in you, then why you should be here? You can be anywhere and Christ is there. క్రీస్తు నీలో ఉంటే నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నావు? ఇంకెక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా. క్రీస్తు అంతటా ఉన్నాడు. Now tell me. ఇప్పుడు చెప్పండి. Why are you here? ఎందుకు ఇక్కడ వచ్చినారు? I'm very strict. I'm a very strict professor. నేను I want to know why my students are here. నా విద్యార్థులు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారో నేను తెలుసుకోవాలి. All right, let's ask Abba, why is he here? ఓకే, అబ్బని అడుగుదాము. అబ్బా ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నారు? Absolutely. Christ is in me, Christ is in you. Don't you think so? I don't know. You are sure you know about yourself. But if Christ is in you, wherever you are, క్రీస్తు నీలో it does ఉన్నప్పుడు not matter, right? See, every answer is true. I don't try to pull anyone down. చూడండి, ప్రతి జవాబు నిజమే. Amen. Praise be to God. Last time also I ask, every time I ask. గడిచినసారి నేను అడిగాను, ప్రతిసారి నేను అడుగుతాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. My answer is very simple. నా జవాబు అయితే చాలా సులభమైంది. For me, very simple. నాకు చాలా సులభమైంది. Christ is everywhere. Christ is in you and me. క్రీస్తు ప్రతి చోట ఉన్నాడు. క్రీస్తు నీలో నాలో ఉన్నాడు. Obviously, to be transformed, to become like him. అవును, రూపాంతరం చెందడానికి, ఆయనలాగా మారడానికి. For me right now, at this aspect of what the Holy Spirit is telling me, why am I here? నాకు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ నాకు ఏం చెప్తున్నాడంటే, I'll give you a image, it will answer you. ఒక దృశ్యాన్ని మీకు వివరిస్తాను, అది మీకు జవాబునిస్తుంది. A birthday or a marriage, ఒక పుట్టినరోజు లేదా ఒక వివాహము, when is it fun? When it is only the birthday boy cutting the cake, or when he's cutting with all his friends and family? ఆ సందర్భంలో ఏ పరిస్థితిలో ఆనందం కలుగుతుంది? పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వాడు ఒక్కడే కేక్ కట్ చేస్తుంటే ఆనందం ఉంటుందా, లేదా అందరు బంధువులు స్నేహితులు ఉన్నప్పుడు ఆనందం ఉంటుందా? Are only one wisdom and bold daughter is there. Put your hands together. ఒక్కటే జ్ఞానం కలిగిన ధైర్యవంతురాలు కుమార్తె ఉంది. సమర్పణ కోసం గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. Yes or no? అవునా కాదా? In the marriage, if only husband wife they only put dandalu and throw bandalu, is that fun? Or when it's full hangama, a lot of public and biryani and all? So why am I here today? కానీ ఈ రోజు అయితే నేను ఈ రోజు ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను? To celebrate. వేడుక చేసుకోవడానికి. Hallelujah. 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 Why does God want us in heaven? దేవుడు మనల్ని What is there in heaven? పరలోకంలో ఏముంది? See, he is God by himself. Yes or no? చూడండి, దేవుడు తనంతట తానే దేవుడు కదా. అవునా కాదా చెప్పండి? Yes or no? Tell me. If you don't believe it, does it become పావు కిలో less God? మీరు నమ్మకపోతే దేవుడు పావు కిలో తక్కువ దేవుడు అవుతాడా? అవుతాడా? పావు కిలో అర్ధ కిలోనా? Hallelujah. Hallelujah. Even if the whole world has to go and destroy, will he stop being God? లోకమంతా వెళ్ళి నాశనం అయిపోయినా కానీ దేవుడు దేవుడుగా కాకుండా If you పోతాడా? don't come to Sunday, will he become less of a God? నువ్వు ఆదివారం సంఘానికి రాకపోతే దేవుడు చెప్పండి. దేవుడు అయిపోతాడా? Hallelujah. Hallelujah. He is God by himself. ఆయన తనంతట తానే ఆయన He is దేవుడుగా God ఉన్నాడు. by himself. తనంతట తానే ఆయన దేవుడుగా Then why ఉన్నాడు. does he have to pay such a price? మరి ఎందుకు ఆయన అంత గొప్ప వెల చెల్లించాల్సి వచ్చింది? చెప్పండి. Tell me. Why does he have to pay such a price, send his son for us? అంత గొప్ప వెల చెల్లించి ఆయన కుమారుని మన కోసం ఎందుకు పంపించాడు? Why? ఎందుకు? Tell me. చెప్పండి.
No, he wants to celebrate. లేదు, ఆయన మనతో వేడుక He చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. wants to celebrate. ఆయన వేడుక చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. What is the ultimate thing that everyone wants to go to heaven for? అందరు పరలోకానికి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నారు అంతిమంగా? There is a wedding there. అక్కడ ఒక వివాహం జరగబోతుంది. The whole Bible always talks about that. బైబిల్ అంతా దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు అదే చెప్పానా లేదా? I just told the same, right? Because God thought, ఎందుకంటే దేవుడు అనుకున్నాడు, what fun if no one. ఎవరు లేకపోతే ఏం ఆనందం ఉంటుంది. హల్లెలూయా. Some of us like, no Abba, that is too much. కొంతమంది అయితే అబ్బా వద్దబ్బా చాలా ఎక్కువగా My God is a God of celebration. నా దేవుడు వేడుకల Therefore దేవుడు. let the house of God be the house of celebration. అందుకే దేవుని గృహము వేడుకల యొక్క If గృహంగా that is ఉండాలి. not happening in Life Comforter Church, then something is wrong. లైఫ్ కమిటీ సంఘంలో అది జరగకపోతే ఏదో పొరపాటు జరుగుతుంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. If celebration is not the name of Life Comforter Church, then something is wrong. లైఫ్ కమిటీ సంఘం యొక్క పేరు వేడుక అయి ఉండకపోతే ఎక్కడ ఏదో పొరపాటు జరుగుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. We can preach a lot, teach a lot, do a lot of stuff. మనం చాలా బోధించొచ్చు, And I'm ప్రకటించొచ్చు, especially చాలా telling this చేయొచ్చు. to the sons of the Life Comforter Church today. అయితే ప్రత్యేకంగా లైఫ్ కమిటీ సంఘం యొక్క కుమారులకి ఈరోజు Please, చెప్తున్నాను. everyone, if you want me to take your names, I'll take your names. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు పేర్లు చెప్పాలంటే పేర్లు కూడా చెప్తాను. If you are a true son who's practicing Christ every day, ప్రతిరోజు క్రీస్తుని సాధకం చేసే నిజమైన కుమారుడివి నీవైతే you will always carry the spirit of joy in you. నువ్వు ఎల్లప్పుడూ ఆనందమైన ఆత్మ నీలో కలిగి Please, ఉంటావు. I'm telling you once again. మరొకసారి మీకు But చెప్తున్నాను. this joy will not be a out of control joy. I got to make sure. కానీ ఆనందము అదుపులు తప్పే ఆనందం కాదు. This will be an absolute in control joy. ఇది పరిపూర్ణమైన అదుపులో ఉండే ఆనందము. A joy that honors God. దేవుని గౌరవించే ఆనందము. I am having to tell this because we had experiences of those also in the church where their joy was dishonoring the presence of God. ఎందుకు నేను ఇది చెప్తున్నానంటే కొన్ని పరిస్థితులు సంఘటనలు జరిగాయి ఎక్కడైతే ఆనందము దేవునిని No, we are very అగౌరవపరిచిందో. vigilant in how we minister. మేము పరిచర్య చేసే Hallelujah. విధానంలో చాలా జ్ఞానము కలిగి ఉంటాము. Hallelujah. హల్లెలూయా. If your joy is going out of the control of the Holy Spirit, that's not from the Holy Spirit. నీ ఆనందము పరిశుద్ధాత్మ అదుపు తప్పి వెళ్తుందంటే అది పరిశుద్ధాత్మ నుండి Oh వచ్చింది man, కాదు. I'm telling you, trust me. Hallelujah. నేను చెప్తున్నాను, నమ్మండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. This might sound a very lame picture, but I got it in my mind, so I'm telling it. What is a very common thing of a drunkard man? What happens to a drunkard man? Very common. If he's walking on the road, what happens? ఒక తాగిన వ్యక్తి రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే ఏం జరుగుతుంది? Most commonly, what happens? సాధారణంగా ఏం జరుగుతుంది? He'll keep falling down. Yes or no? పడుతూనే ఉంటాడు. Because he's out of control. ఎందుకంటే అదుపులో లేడు కాబట్టి. A person filled with the spirit of joy ఆత్మ యొక్క ఆనందమైన ఆత్మతో is నిండిన వ్యక్తి exactly like the drunkard person, కూడా minus falling. తాగిన వ్యక్తి వల్లే ఉంటాడు కానీ ఆయన కింద పడడు. I'm not kidding. I know I'm talking practically also this. ఊరికే చెప్పట్లేదు కానీ క్రియాత్మకంగా Hallelujah. చెప్తున్నాను మీకు. I have known and seen people so lost in the spirit, and what amazed me was that they will not even dash into a person and they will not even fall, but it will look like they are about to fall. ఆత్మ పూర్ణులే ఆత్మలో Hallelujah. నిండుకున్న వారిని నేను చూశాను. వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని కూడా They తగలరు. are so filled in the spirit that it will feel like, their voice is taking over everything. వారు ఎంతగా ఆత్మలో నిండిపోయి ఆత్మ వశంలో ఉంటారంటే వారి స్వరం అన్నిటి మీద ఆధీనం తీసుకుంటుంది. But with their closed eyes, వారి కళ్ళు మూసుకున్న స్థితిలో when they know the man of God is coming, they come under control. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే తెలుసో దైవజనుడు వస్తున్నాడంటే When అప్పుడు వాళ్ళు they are అదుపులోకి that వచ్చేస్తారు. sensitive. Am I making sense this evening? Come on. అర్థమవుతుందా ఈ సాయంకాలం They మీకు? are so out of control, but always in control. వాళ్ళు ఎంత అదుపు తప్పి ఉంటారంటే ఎల్లప్పుడు అదుపులోనే ఉంటారు. My prayer is each one of you should have that నా experience. ప్రార్థన ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి అట్లాంటి అనుభవం ఉండాలి. Sam, what do you say? Ready for that experience? Because then you look like a fool. అటువంటి అనుభవం ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక But many of the Christians are very particular about their personality and their image and whatnot. I don't want a silent church anymore. సంఘం నాకు వద్దు. Hallelujah. 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 I don't want a church that is pretending and acting. When I ask a question, the pastor asks a question, you take time. That's cheaters. నటించే సంఘం వద్దు. ప్రశ్న Did she అడిగినప్పుడు take దాన్ని time? Did ఆలోచించి Samarpana చెప్తారు. take time? సమర్పణ సమయం తీసుకొని Why she did not take time? ఎందుకు సమయం తీసుకోలేదు? Because she has a childlike heart. ఎందుకంటే చిన్న పిల్ల వంటి She does హృదయం not తనకు care ఉంది. right answer or wrong answer. తప్పు చెప్తున్నా సరిగా చెప్తున్నా She will respond immediately. Life Comforter Church should be known as the church of celebration. లైఫ్ కమిటీ సంఘము వేడుకల యొక్క సంఘంగా Celebration in the spirit of the living God. దేవుని ఆత్మలో వేడుకలు I want to జరుగుతాయి. see Life Comforter Church when the worship starts, half of the church should dance. Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you, when you'll see that church,
నేను చెప్తాను అటువంటి సంఘం when you will see that dancing, celebrating church, ఆ నాట్యమాడే వేడుక చేసుకునే సంఘం none of you will ever fall sick. I prophesy in the name of Jesus. మీరు ఎవ్వరు కూడా రోగస్తులు కాదు. None of you will ever fall sick. ఎవ్వరు రోగిష్ఠులు None కాదు. of you will fall into any kind of sickness and diseases, ఎవ్వరు ఏ రోగంలో వ్యాధిలో పడరు. provided it is done in the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మలో God is about to మాత్రమే. break few things. దేవుడు కొన్ని విషయాలు If you విరగొట్టబోతున్నాడు. allow him, he will break you ఆయన అనుమతిస్తే ఆయన నిన్ను and will విరగొడతాడు. free you up. మరియు నిన్ను విడుదల If you చేస్తాడు. don't allow, నువ్వు you will అనుమతించకపోతే break yourself. నిన్ను నువ్వే విరగొట్టుకుంటావు. Hallelujah. Day after day, దినమెం day after day, God is revealing his heart so beautifully to us. దినము దేవుడు ఆయన హృదయాన్ని మనకి ఎంతో అందంగా If వివరిస్తున్నాడు. I was in your place, నేను మీ స్థలంలో ఉంటే oh my goodness, my gratitude will be insane levels. నా కృతజ్ఞత అది మీరు ఊహించని కూడా ఊహించలేరు. Hallelujah. Hallelujah. My joy will have no boundaries. నా ఆనందానికి హద్దులు ఉండవు. Who can listen to the voice of God? దేవుడి స్వరాన్ని ఎవరు Hallelujah. Hallelujah. That is why it amazes me. అందుకే అది నాకు Even after ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. receiving this living word of God, ఈ జీవ వాక్యాన్ని నేను పొందుకున్న తర్వాత many కూడా, of the church members are still falling, పొందుకున్న తర్వాత కూడా అనేక carrying a సంఘస్థులు depressed పడిపోతున్నారు. mind, నిస్పృహ కలిగిన మనసు carrying a కలిగినారు. depressed face. నిస్పృహ కలిగిన మొహాన్ని It breaks my heart. నా హృదయాన్ని అది విరగొడుతుంది. The world is dying for this manna. లోకం ఈ మన్న కోసం The చచ్చిపోతుంది. world is dying for this living waters. లోకం ఈ జీవ జలాల కోసం చచ్చిపోతుంది. And you are getting children of God. కానీ దేవుని పిల్లలారా మీకు But దొరుకుతుంది. still you are choosing to be sad. కానీ మీరే బాధతో Still you are ఉండాలని choosing to ఎంచుకుంటున్నారు. depress yourself. మిమ్మల్ని మీరే నిస్పృహలో ఉండాలని It breaks నిర్ణయించుకుంటున్నారు. my heart. అది నా హృదయాన్ని But విరగొడుతుంది. let it change by your own decisions. కానీ మీ సొంత నిర్ణయంతో అది మారును గాక. Hallelujah. Hallelujah. I was having this wonderful time with one of my daughters. నా కుమార్తెతో నేను ఒక మంచి సమయాన్ని గడిపాను. And while talking, I said a very simple thing. తనతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒక సులభమైన విషయాన్ని చెప్పాను. Hallelujah. Hallelujah. Why do you think God pays a price for us? మన కోసం దేవుడు ఎందుకు వెల It's a చెల్లిస్తాడు? simple logic. ఒక సులభమైన ప్రశ్న. Why did he pay a price for us? ఎందుకు ఆయన మన కోసం వెల చెల్లించాడు? Why did he come and suffer for us? ఎందుకు ఆయన వచ్చి మన కోసం శ్రమ Why పడ్డాడు? did our Lord Jesus Christ left his glory and come to us? ఎందుకు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన మహిమను విడిచిపెట్టి మన కోసం వచ్చాడు? Hallelujah. Hallelujah. Of course, there are multiple answers, and I'm not going there. Understand what I'm trying to say right now. చాలా జవాబులు ఉన్నాయి కానీ అర్థం చేసుకొని నేను ఇప్పుడు I ఎక్కడికి gave an వెళ్తున్నాను? example. నేను ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాను. I gave an example. ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాను. I was talking to one of these daughters, అయితే ఈ కుమార్తెతో నేను మాట్లాడుతూ అది and చెప్పాను. I started to show her some things about my life. నా జీవితం గురించి కొన్ని విషయాలు నేను చూపించాను. And I told, నేను అన్నాను, listen to this carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. I said, నేను అన్నాను, I'm trying not to go into too many details, but I'm showing something. అయితే ఒక విషయాన్ని చూపిస్తున్నాను. I showed something about my friend. నా స్నేహితుని గురించి ఒక విషయాన్ని చూపిస్తున్నాను. And I showed that my friend, in the sense, when I was in America working and all that, నేను అమెరికాలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో స్నేహితుడు, I showed something regarding that friend. ఆ స్నేహితుని గురించి ఒకటి చూపించాను. Okay, when I say I showed, that means it is true, right? నేను చూపించానంటే దాని అర్థం ఏంటి? అది నిజం Yes. కదా? అవునా? I showed a screenshot, ఒక స్క్రీన్ షాట్ ని and చూపించాను. I said, hey, how much amount is it written here? అన్నాను, ఎంత అమౌంట్ ఇక్కడ రాసుంది? It was about 2,70,00,000. దాదాపుగా 2,70,00,000 Something like that. 2,70,00,000. 2,70,00,000. With me? నాతో ఉన్నారు అందరూ? I said that is the earning of my junior. అది నా కింద పనిచేసే వాని యొక్క సంపాదన. So what does that mean? అయితే దాని అర్థం ఏంటి? I'm giving an example. ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. It's a junior, నా కింద పనిచేసే younger fellow than me. నాకంటే చిన్నవాడు. All right? అవునా? Same work that I do. నేను చేసే పని చేస్తాడు. Used to do, or else. చేసేవాడు. Common sense will tell you how much should I be earning. మామూలుగా అయితే మీరు ఏం చెప్పాలి? నేనెంత సంపాదిస్తాను? దాన్ని బట్టి Common sense, tell me. Come on, you are educated people. దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకొని మీరు ఏం చెప్పగలరు? Maybe at least 1 rupee extra than that. ₹1 అయినా దానికంటే ఎక్కువగా సంపాదించేవాడిని కదా. Huh? Okay, whatever. 2 కోట్లు అనుకుందాం. But am I earning 2 crores now? కానీ ఇప్పుడు నేను 2 కోట్లు సంపాదిస్తున్నాను. Am I earning 2 crores now? ఇప్పుడు 2 కోట్లు No, right? సంపాదిస్తున్నాను. లేదు కదా. Huh? So what does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? What does that mean? దాని అర్థం ఏంటి? It's a sacrifice. అదొక త్యాగము. Why am I not earning that much? ఎందుకు నేను ఇప్పుడు అంత సంపాదించట్లేదు? Good. Elaborate on that. Why am I not earning that much? Come on, someone tell me loudly. ఇప్పుడు ఎందుకు నేను అంత సంపాదించట్లేదు? ఎవరైనా ఒకటి గట్టిగా చెప్పండి. అమ్మా బా క్లాప్ ఫర్ అమ్మా ప్లీజ్. నా హృదయాన్ని టచ్ చేసింది. మీ అందరు దొంగలంతా చెప్పారు, ఏం చెప్పారు. ఎవరైనా తినడం ఒక్కటే వస్తుంది కానీ ఏం చెప్పడం రాదు. ధైర్యంతో చెప్పాలా. ఎందుకు? Why?
ఎందుకు సంపాదించలేకపోతున్నామా? Why am I not able to earn? ఉట్టి ఇంట్లో కూర్చుంటే అవుతుందా? If I sit in the house, can I earn? మజాకా? Is it joke? సమయం గడపాలి కదా. I should spend time, right? బట్ వేర్ am I spending my time? కానీ నా సమయాన్ని ఎక్కడ నా సమయం ఎక్కడ గడుపుతున్నాను నేను? Where am I spending my time? చెప్పమ్మా, ఎక్కడ గడుపుతున్నాను? Tell me. మీ అని చెప్పు, పాజ్ ఎందుకు? హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆత్మల సంపాదన. Winning souls. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆత్మల సంపాదన. Winning souls. ఆత్మలతో సమయం గడపాలా. Spending time with souls. సంపాదన నేను నమ్మను. I don't ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, రూపాంతరం చేసే పనిలో నేను ఉన్నాను. I'm in the work of transforming. సంపాదించే పనిలో అయితే నేను లేను గానీ I'm not in the work of winning. రూపాంతరం చేసే పనిలో ఉన్నాను. But I'm in the work of సో transforming. నా దివారాత్రులు ఎక్కడ పోతున్నాయి? So where my day and night are going? చెప్పండి. Tell me. రాత్రి till last 1 o'clock what was I doing తల్లి? నిన్న రాత్రి 1 గంట వరకు మనం ఏం I'm చేస్తున్నాము? spending time with the sons. నేను ఏం చేస్తున్నాను? కుమారులతో Day and night spending time with the sons. దివారాత్రులు కుమారులతో సమయం గడుపుతున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. So I've come down right. అయితే ఇప్పుడు కిందకి That's a వచ్చాను కదా. sacrifice, isn't it? అది త్యాగమే కదా. Because if I was not doing that, ఒకవేళ నేను అది చేయకపోతే what would I be doing? నేను ఏం చేసేవాడిని ఇప్పుడు? Earning in crores, కోట్లలో having సంపాదించేవాడిని. my own businesses, నా సొంత వ్యాపారాలు కలిగి living ఉండేవాడిని. in another country, వేరే దేశంలో జీవించేవాడిని. but left everything and came. కానీ అన్ని వదిలేసి వచ్చాను. For what? దేనికోసం? Listen, I'm not complaining. వినండి, నేను ఫిర్యాదు చేయట్లేదు. Hallelujah. Hallelujah. కానీ ఒకటి వినండి. Listen one. Hallelujah. Carefully. God sacrifices, దేవుడు త్యాగం చేస్తాడు. but is not a fool. కానీ ఆయన మూర్ఖుడు కాదు. Think about it. దాని గురించి ఆలోచించండి. Sacrifice करने वाले बहुत है. త్యాగం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. త్యాగం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. There are many మీ who స్కూల్లో sacrifice. కాలేజీలు కనబడతారు చూడండి. You will see them in your schools and colleges. నువ్వు నాకు ఐ లవ్ చెప్పకపోతే కోసుకుంటా. If you don't tell me I love you, I will cut my hand. లేరా? Aren't there such people? అది కూడా సాక్రిఫైసే కదా. Even that is sacrifice, కాదా? right? త్యాగం కాదా? Is that అరే not ప్రాణం sacrifice? ఇస్తున్నాడు సారు. That sir is giving అది his త్యాగమే. life. That is sacrifice. కానీ మూర్ఖత్వం. But it is foolishness. అది ఎంత మూర్ఖత్వం అంటే, It is so foolish thing. నిజంగా నీతో ప్రేమిస్తే, నిన్ను ప్రేమిస్తే If he really loves you, వాడు చచ్చిపోతాడా బ్రతుకుతాడా? will he die or will he live? నిజమైన ప్రేమ అంటే నీ కోసం నేను ఉండాలి కదమ్మా. Real love means I should live for you, నేను right? కాపాడగలగమ్మా. I should protect నీకు you. పోషించాలి కదమ్మా. I should provide for you. మళ్ళీ నేను చచ్చిపోయిపోతే ఎవడు చూసుకుంటాడు? వేడు చూసుకోడు. If I die, who will take care of you? Somebody else will అయితే come and take పిచ్చోడా care. కాదా? Isn't he a fool? కానీ నా దేవుడు పిచ్చోడు కాదు. But my God is not fool. The world wants to show Jesus as a fool. లోకము యేసును మూర్ఖుడిగా My చూపించాలనుకుంటుంది. God is not a fool. కానీ నా దేవుడు మూర్ఖుడు కాదు. His sacrifice is also calculative. ఆయన త్యాగం కూడా లెక్కించబడింది. Are you able to understand? అర్థమవుతుందా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Listen carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. He left his glory. ఆయన మహిమను I just విడిచిపెట్టాడు. gave my example to make sense. మీకు అర్థం అవడానికి నా ఉదాహరణ But the ఇచ్చాను. story is about him. కానీ ఈ కథ ఆయన గురించి. He left his glory and came, ఆయన తన మహిమను విడిచిపెట్టి వచ్చాడు. which looks like a sacrifice. అది త్యాగం లాగా కనిపిస్తుంది. But listen, కానీ వినండి. why did he sacrifice? ఎందుకు త్యాగం చేశాడు? Why did he sacrifice? ఎందుకు త్యాగం చేశాడు? So that his sacrifice కాబట్టి ఆయన త్యాగము is redeemed through the sons. కుమారుల ద్వారా అది విడిపించబడాలి. His lost glory ఆయన కోల్పోయిన మహిమ is again redeemed from the sons. మరియు కుమారుల ద్వారా మళ్ళొకసారి విడిపించబడాలని. He came down, ఆయన కిందికి he వచ్చాడు. sacrificed himself, తను త్యాగం చేసుకున్నాడు. but in return who rose up? ఆయన వచ్చి చనిపోయాడు. He died. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పుడు అనుకుందాం, ఎవ్వరు లేరు, 12 మంది శిష్యులే ఉన్నారు అనుకుందాం. Say no, nobody is here but only 12 disciples are here. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ 12 మంది శిష్యుల కోసం ఆయన చనిపోయాడు. He died for those 12 disciples. హింసింపబడ్డాడు. He was persecuted. ఎగతాళి He చేయబడ్డాడు. was mocked. అన్ని జరిగా లేదా? Everything happened or not? చనిపోయాడు. He died. ఆయన చాప్టర్ పక్కకు పెడదాం. Put aside his chapter. ఎవరి కోసం ఇంత పడ్డాడు? For whom did he do ఆ all 12 this? మంది కోసము. For the 12 people. హల్లెలూయా. Hallelujah. చరిత్రలో In the history, ఈ 12 మంది ఏం చేశారు తర్వాత? what did these 12 people do afterwards? ఏం చేశారమ్మా? What did they do later? ఆయన 12 మంది కోసం వస్తే If he came for 12 వీళ్ళు people, భూలోకం అంతా ఆయనకి ఇచ్చేశారు. they gave the entire. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయన 12 మంది కోసం వచ్చి సమయం గడిపితే If he came for the 12 people and spent his వీళ్ళు time, ఒక్కొక్క దేశం వెళ్ళి ఆయనకు మహిమను తెచ్చారు. they went to every country and brought him glory. అంటే నా యేసే మూర్ఖుడా? He's my God, Jesus. కాదు. Foolish, His no. sacrifice ఆయన త్యాగము is not a foolish sacrifice. అది మూర్ఖత్వంతో The Bible says బైబిల్ అంటుంది, nobody can steal his glory. ఎవరైనా మహిమను దొంగిలించలేరు. My Jesus said, నా యేసు అన్నాడు, nobody can take my life. నా జీవం I lay it down and I lift it up by myself. నేను దాన్ని పెడతాను, నేను All దాన్ని for the తీసుకుంటాను. glory of God. అంతా నా దేవుని మహిమ కోసము. ఇప్పుడు మన చాప్టర్ కు వద్దాం. Now let us come to our chapter. నేను త్యాగం చేశా, I sacrifice. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? What shall I do now?
I gave you some, I lose my dignity and I give information like salaries and all. This is like live masala for content creators, no? Who are watching me. Oh, 2 crores kaite. Oh. Tell me. చెప్పండి. In this context, tell me. If I was not serving you, I'll be earning 2 crores. But I'm not serving it for you. So what you should give me? ఈ సందర్భంలో చెప్పండి, నేను మీకు పరిచయం చేయకపోతే నేను ఇప్పుడు 2 కోట్లు సంపాదించేవాడిని. ఇప్పుడు మీకు పరిచయం This చేస్తున్నాను is కాబట్టి best masala సంపాదించట్లేదు. for content creators. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మీరు ఏం చేయాలి? చెప్పండి. నేను ఆ 2 కోట్లు సంపాదించాలి, మీకు ఇవ్వాలి. చెప్పండి కొట్టండి కరుణ కోసం. హల్లెలూయా. చాలా మందికి బాధ అన్న, ఇదే పాస్టర్లు ఎక్కడ పోయినా లాస్ట్కి డబ్బు దగ్గరికి వస్తారంటారు, అంతే కదా? కరెక్టా కదా? కరుణ ఏం చెప్పింది కరెక్టా కదా? చెప్పండి అందరు. ఎవ్రీ వన్స్ మైండ్ విల్ స్టక్ దేర్ ఓన్లీ. అందరి ఆలోచన ఇక్కడే క్లిప్పింగ్ విల్ స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ. ఈ దృశ్యం ఇక్కడే ఆగిపోతుంది. పాస్టర్ డాక్టర్ షిమ్మిరాజ్ సంకటి telling his daughter Karuna to earn 2 crores. పాస్టర్ డాక్టర్ షిమ్మిరాజ్ సంకటి గారు ఆయన కుమార్తె కరుణకు చెప్తున్నాడు 2 కోట్లు సంపాదించు అని. Please listen again. Someone has to catch this. మరొకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. He said he has to give me sons. ఆయన అన్నాడు నేను కుమారులను నీకు ఇవ్వాలి. She said she has to give me 2 crores. తననింది నేను మీకు 2 కోట్లు ఇవ్వాలి. Both are correct answers. 2 సరైన జవాబులే. But not the answer. కానీ సరైన This is where we always fall into traps. స్పష్టమైన జవాబు కాదు, అందుకే మనం వాళ్ళలో పడిపోతూ ఉంటాము. First of all, understand saying is easy, doing is 2 crores ఇస్తుంది కరుణ. అర్థం చేసుకోండి, చెప్పడం సులభమే, చేయడం. కరుణ 2 crores ఇస్తుందా? కరుణ గివ్ 2 crores. దాని క్లిప్పింగ్ మాత్రం అక్కడికే ఆపుతారు, పాస్టర్ అయ్యి అడిగిండని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కరుణ 2 కోట్లు ఇచ్చే లెవెల్కి పోతే కోటీశ్వరుడు ఎవడు? కరుణనే కదా. అది ఎవరికి డైజెషన్ కాదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పుచ్చుకునే వానికన్నా ఇచ్చేవాడు ధన్యుడు, అంతేనా? మళ్ళా హల్లెలూయా. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. జాగ్రత్త వినండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. క్రైస్ట్ కేమ్ డౌన్. క్రీస్తు కిందికి వచ్చాడు. లిసన్, క్రైస్ట్ కేమ్ డౌన్. వినండి, క్రీస్తు కిందికి That's వచ్చాడు. his sacrifice. అది ఆయన త్యాగం. Hallelujah. హల్లెలూయా. As a result, దానికి ప్రతిఫలంగా, as a result, ప్రతిఫలముగా the 12 disciples 12 శిష్యులు gave the world to him. లోకాన్ని ఆయనకి ఇచ్చారు. But that's not important. కానీ అది ప్రాముఖ్యం కాదు. That's 2 crores is not important. 2 కోట్ల ప్రాముఖ్యం కాదు. Sons are not important. కుమారులు ప్రాముఖ్యం కాదు. What is important is ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే how were they able to give it? ఎలా వారు ఇవ్వగలిగారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. How were they able? Giving is 100%. ఇవ్వాలి, అది 100% ఖచ్చితం. నువ్వు ఇవ్వకపోయినా ఆయన తీసుకుంటాడు. Even if you don't give, he will take it. ఇది నిజం. This is truth. అవునా కాదా? Yes or no? అవునా కాదా చెప్పండి. Yes or no, tell me. నేను దేవునికి ఏమియా అని ఎన్ని సంవత్సరాలు కూర్చుంటావు? How many years you will sit saying I will not give anything to God, I will not give anything to God? సాధ్యమా మనిషికి? Is it possible to man? నువ్వు మంచోన్వైనా చెడ్డోన్వైనా మహిమ ఆయనకి ఇచ్చే చావాలి. Though you're good or bad, you should give glory to him. అవునా కాదా? Hallelujah. నేను ఇయ్యా అంటే ఏం నడవదు అక్కడ. If you say I don't give, ఆయన మహిమని ఎవ్వడు దోచుకోలేడు. nobody can steal his సో ఆ glory. బ్యాటిలే కాదు మనకు. That is not a battle. వినండి, హల్లెలూయా. Hallelujah. The 12 disciples, 12 మంది శిష్యులు, what glory their Christ lost. ఏ మహిమ అయితే క్రీస్తు What విడిచిపెట్టాడు. glory the Lord Jesus Christ lost. ఏ మహిమ అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు The విడిచిపెట్టాడు. 12 disciples multiplied his glory and gave it back to him. 12 మంది శిష్యులు ఆ మహిమను వ్యాపించి విస్తరింపజేసి That should not surprise us. అది మనల్ని ఆశ్చర్యపరచొద్దు. That should happen. అది జరగాలి. Everyone said it. That should happen. అది ఖచ్చితంగా జరగాలి. చెప్పండి. దేవుడు నీకు ఒకటి ఇచ్చాడా? If God gives you one thing, నీవు దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి ఆయనకు మహిమ ఇవ్వాల్సిందే. నువ్వు దాన్ని అభివృద్ధి ఎంతమంది అంటారు? You should give glory to him. How many understood that? ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది? That is a given. That is proven. అది ఖచ్చితంగా రుజువుపరచబడింది. అది That's not what is more important. అది అత్యంత ప్రాముఖ్యం The కాదు. most important thing is అత్యంత ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే how were they able to give him glory? ఎలా వాళ్ళు ఆయనకు మహిమని ఇవ్వగలుగుతున్నారు. How important is not that Karuna will give 2 crores. కరుణ 2 కోట్లు ఇస్తుందని ఇవ్వడము ప్రాముఖ్యం కాదు. If you are a man of wisdom, నువ్వు జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి, you will ask the right question. నువ్వు సరైన ప్రశ్న అడుగుతావు. How was she able to give it? ఎలా దాన్ని ఇవ్వగలుగుతుంది? Is it making sense? అర్థమవుతుందా? He told I have to give sons. తన కుమారులను ఇవ్వాలి. The question is he can give 100 sons tomorrow. ఆయన రేపు 100 మంది కుమారులను ఇవ్వచ్చు. The question is not that. ప్రశ్న అది కాదు. How was he able to raise 100 sons? కానీ ఎలా 100 మంది కుమారులను లేపగలిగాడు? Hallelujah. 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 Yes or no? అవునా కదా? What is the answer?
జవాబేంటి? What is the answer? జవాబేంటి? How can she give 2 crores, which is impossible for her? ఎలా తను 2 కోట్లు ఇవ్వగలదు? తనకి అసాధ్యం How కదా. can he bring sons, which is impossible for him? ఎలా ఆయన కుమారుని తేగలడు? అసాధ్యం అతనికి. How can 12 disciples shake the whole world, which is impossible for them? 12 మంది శిష్యులు లోకాన్ని ఎలా కదిలించగలిగారు? Hallelujah. 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 The answer is only one answer. ఒక్కటే జవాబు. The answer is only one answer. ఒక్కటే జవాబు. By becoming like him. ఆయన వలె మారుట By వలన. becoming like him. ఆయన వలె మారుట వలన. He gave himself to us ఆయన తనను తాను so మన that కోసం we ఇచ్చాడు. can become him and go to him. Hallelujah. Does it make sense? ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి Hallelujah. అవుతుందా? When the disciples became like Christ, శిష్యులు క్రీస్తు వలె మారినప్పుడు after that, ఆ తర్వాత irrelevant. ఇక మనకి సంబంధం లేదు. But not irrelevant to the world. Mark my words. కానీ లోకానికి For the సంబంధం ఉంది. world, they became history makers. కానీ లోకానికి వారు చరిత్ర సృష్టించే వారిగా Is it మారారు. making sense what I'm saying right now? అర్థమవుతుందని నేను చెప్పే మాటలు. అర్థమైతుందా లేదా? Are you understanding or not? I am working in your conscience right now. మీ మనస్సాక్షిలో పనిచేస్తున్నాను నేను. Hallelujah. Hallelujah. See how controversial it was when we said that she has to give 2 crores. తను 2 కోట్లు నేను ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు అది ఎంత Everyone's eyes becomes big. అందరి కళ్ళు Everyone's ears become big. కళ్ళు చెవులు పెద్దగా చేసి వింటున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Yes or no? అవునా కాదా? No one even thinks ఎవ్వరు కూడా ఆలోచించరు. that this little daughter does not even have a capacity to do that. ఈ చిన్న కుమార్తెకు అంత సంపాదించే సామర్థ్యం కూడా లేదని ఆలోచించరు. Yes or no? అవునా కాదా? Hallelujah. అవునా కాదా? But because she's a true daughter, తను నిజమైన కుమార్తె కాబట్టి her desire is not to give 2 crores. తన కోరిక 2 కోట్లు Her ఇవ్వాలని కాదు. desire is to become like the Father. తన కోరిక ఏంటంటే తండ్రి లాగా Become మారాలి. like Christ. క్రీస్తులాగా మారాలి. But when you become like తను Christ, క్రీస్తు వలె మారినప్పుడు get ready. సిద్ధపడండి. Too many antichrists will rise around you. చాలా మంది అంత్యక్రీస్తులు లేస్తారు. Why? ఎందుకు? Because you become powerful. ఎందుకంటే నువ్వు శక్తివంతునిగా You మారుతావు. become successful. నువ్వు విజయవంతునిగా You మారుతావు. become authoritative. నువ్వు అధికారితో నింపబడతావు. Hallelujah. Is it making sense or not? అర్థమవుతుందా లేదా? But isn't it the responsibility of every son ఇది ప్రతి ఒక్క కుమారుని బాధ్యత కాదా? to bring back the glory the father lost? తండ్రి విడిచిపెట్టిన మహిమను తిరిగి Just తీసుకురావాలి. imagine the other side of the story. ఒక్కసారి ఈ కథకు అవతల వైపు ఆలోచిస్తే What if Jesus died and he left? యేసే చచ్చిపోయి వెళ్ళిపోతే And పరిస్థితి ఏంటి? all the disciples went and got married and got government jobs. శిష్యులందరూ వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకొని గవర్నమెంట్ జాబులు సంపాదించుకున్నారు. Think about it. ఆలోచించండి ఒకసారి. Think about it. ఆలోచించండి ఒకసారి. सोचो एक बार, सोच रहे सब लोग? ఆలోచిస్తున్నారు అందరూ? అర్థమవుతుందమ్మా? Are you understand? ఏసే వచ్చాడు, ఆయన పని చేశాడు, త్యాగం చేసి వెళ్ళిపోయాడు. Jesus came, he did his work, he did sacrifice and left. తర్వాత 12 మంది శిష్యులు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు సంసారాలు చూసుకొని వెళ్ళిపోయారు అనుకుందాం. Then 12 disciples got married and went to look after families. ఈ రోజు మనం ఇక్కడ కూర్చునే వాళ్ళమా? Will మత్తయి, మార్కు, లూకు సువార్తలు రాయబడతాయా? Matthew, Mark, Luke, చెప్పండి. will they be written? ఎందుకు ఈ రోజు యేసుక్రీస్తుకు అంత మహిమ ఎలా దొరుకుతుంది? Why today Jesus Christ is getting all ఆయన this glory? కోల్పోయిన మహిమను శిష్యులు మళ్ళీ అభివృద్ధి చెందించి ఆయనకి ఇస్తున్నారు. The glory that he left, the disciples multiplied it and giving back to him. లైఫ్ కంఫర్టర్ చర్చ్ లో ఏం చేస్తున్నాం? What are we doing in Life Comforters Church? ప్రశ్న. Question. What are we doing in Life Comforter Church? ఏం చేస్తున్నాం Life Comforters Church? త్యాగాల గురించి భలే మాట్లాడుతున్నాము. We talk very greatly about sacrifice. హల్లెలూయా. Hallelujah. త్యాగాల గురించి భలే మాట్లాడుతున్నాము. We talk greatly మా about తండ్రులు sacrifices. ఇట్లా, మా తండ్రులు ఇట్లా. My fathers are like that. My father like this. sacrificed his America. నా తండ్రి ఆయన అమెరికాని త్యాగం చేశాడు. Hallelujah. Hallelujah. My father left this job. నా తండ్రి ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టాడు. My father this, my father that. నా తండ్రి ఇలా, నా తండ్రి అలా. Hallelujah. Hallelujah. How will they get the glory? ఎలా మహిమ వస్తుంది? How will he get the glory? ఎలా మహిమ ఆయనకు వస్తుంది? I'll tell you, beautiful, isn't it? Isn't it beautiful? Come on now. ఇది ఎంత చక్కగా అందంగా లేదా? Hallelujah. Hallelujah. This is a mindset. ఇది మన మనస్తత్వము. Hallelujah. Hallelujah. I started to show that one thing to my daughter. అయితే ఒక విషయం నా కుమార్తెకు I చూపిస్తున్నాను. said, you know what, beta? నేను అన్నాను బేటా, When I was in my 20s, నా 20లలో నేను ఉన్నప్పుడు I could do my job on this phone. నా ఉద్యోగము ఈ ఫోన్ లో Example. చేసేవాడిని. ఉదాహరణకు Size of this phone. ఈ ఫోన్ But సైజ్ now I'm not able to do it. Tell me why? ఇప్పుడు నేను చేయలేకపోతున్నాను. ఎందుకో చెప్పండి. Sight re baba. సైట్ हाँ? Sight आंख नहीं दिखता, इतना नजदीक लगा से ब्लर दिखता है. దగ్గర పెట్టుకుంటే సరిగా కనిపించదు. So बड़ा कंप्यूटर लगाना पड़ता है. అయితే పెద్ద కంప్యూటర్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. Yes or no? అవునా కదా? Yes or no? అవునా కదా? So what I should feel about myself? Sorry, no? ఇప్పుడు నా గురించి నేనేం అనుకోవాలి? అయ్యో I should feel అనుకోవాలి sorry కదా? about myself. Ayyo, I'm going old. అయ్యో నేను ముసల్మాన్ అయిపోతున్నాను అనుకోవాలి కదా? You know the wonderful answer of the daughter? ఆ కుమార్తె చెప్పిన No. అందమైన You జవాబు still have your తెలుసా? 20 years eyes on.
లేదు ఇంకా ఆ 20 సంవత్సరాల కళ్ళు మీకున్నాయి. My eyes, your eyes. నా కళ్ళు మీ కళ్ళు. హల్లెలూయా. వద్దు, Hallelujah. మనకి ఇంత వద్దు సారు. My Father, you're living in me. నా తండ్రి నువ్వు నాలో జీవిస్తున్నావు. If I can see it and do it, that means my Father, it's your eyes. నేను అది చూసి చేయగలుగుతా అంటే నా తండ్రి That is what the disciples did. అదే శిష్యులు చేశారు. Do you know why my Father, my Lord is alive forever? నా తండ్రి నా ప్రభు ఎందుకు Because he might have left, ఆయన వెళ్ళిపోయిడొచ్చు, but he did not leave. కానీ వెళ్ళలేదు. When Paul is walking on the earth, Jesus is walking on the పౌలు earth. భూమి మీద నడుస్తున్నప్పుడు యేసు నడుస్తున్నాడు. చెప్పండి. హల్లెలూయా. In the time of, in the realm of time, ఈ సమయమనే Jesus is becoming 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. యేసే 30, 40, 70, 80. That's what is happening to us, right? మనకు కూడా అలాగే జరుగుతుంది కదా. Yes or no? అవునా కాదా? But no. కానీ కాదు. When Jesus is becoming 100, యేసే 100 సంవత్సరాలు గలవాడు అయినప్పుడు Paul, who is 50, 50 సంవత్సరాలు is becoming Jesus, means Jesus is in 50. యేసే అంటే యేసే 50 సంవత్సరాల But is he just there in 50? ఆయన అక్కడే No. అక్కడే ఉంటున్నాడు. There is a Timothy in his 20s. 20 సంవత్సరాల వయసు. And the Timothy says, తిమోతి అంటున్నాడు, not my eyes, but the eyes of నా Christ. కళ్ళు కాదు క్రీస్తు యొక్క Not కళ్ళు. my hands, but the hands of నా Christ. చేతులు కాదు క్రీస్తు Not చేతులు. my body, but the body of నా Christ. శరీరం కాదు క్రీస్తు So శరీరం. now how old is Jesus? ఇప్పుడు యేసే ఎంత వయసు కలిగిన వాడు? 20. 20. Clap for my Kirtana. Finally she understood and she boldly said, she said, my Jesus is 15. నా యేసే 15 సంవత్సరాలు కలిగిన వాడు. ఇది అమ్మా నిజమైన సమర్పణ అంటే. This is the real surrender. లేదంటే దొంగతనం అది. If not, it's stealing. That's why my Jesus is alive forever. అందుకే నా యేసే నిరంతరం Hallelujah. హల్లెలూయా. You think he's dead and gone? ఆయన చచ్చిపోయాడు No, అనుకుంటున్నారా? he is in Life Comforter Church right now. ఆయన ఇప్పుడు He still preaches. ఇంకా He still challenges. ఇంకా సవాల్ వేస్తున్నాడు. Come on, yeah, is there anybody understanding this? అర్థమవుతుందా ఎవరికైనా? This is the real understanding. ఇది నిజంగా అర్థం చేసుకునే విషయము. If this is not your understanding, ఇది మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతే you are 100% thief. మీరు 100% దొంగ. 100% thief. 100% దొంగ. I don't care whether you agree or don't agree. నువ్వు ఒప్పుకోకపోయినా నాకు అవసరం లేదు. Now tell me how many years you have been a thief. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా దొంగలుగా ఉన్నారు మీరు? Tell me. ఇంత కథ చెప్పి ఒక్క కన్క్లూజన్ కి తెచ్చాను నేను. I told you all the story and gave you one conclusion. సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్. సులభంగా అర్థం ఇది చేసుకోండి. మొత్తం అర్థం దేని చెప్పించాను? Why did I make you understand ఒకటే everything? వాక్యం. Only one word. ఇక మీదట బ్రతికేది నేను కాదు, నాలో క్రీస్తు. It is no more I who lives but Christ in me. Amen. ఇక మీదట బ్రతికేది నేను కాదు, నాలో క్రీస్తు అని అంటే, If you say it is no more I but Christ lives in me, నీ సొత్తు ఏంది? what is your position in that? నీకు సంబంధించింది లోకంలో ఏముంది? What is నాది it అన్నది that ఏముంది? belongs to you? What is that you can call mine? చెప్పండి. Tell Tell me. me. Understanding is good, but how are we living? కానీ మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం? How are we living? ఎలా జీవిస్తున్నాం? How are we living? ఎలా జీవిస్తున్నాం? Talking one thing, ఒకటి మాట్లాడుతున్నాం but living exactly opposite. కానీ దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్నాం. You know why people get angry? ప్రజలకు ఎందుకు కోపం వస్తుందో తెలుసా? Why people get angry? ఎందుకు ప్రజలకు కోపం వస్తుంది? Because there is something you say, this is mine, how did you touch it? ఇది నాది, నువ్వు ఎందుకు ముట్టావు అని ఒక ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంటుంది. నేను కాదు, మా తండ్రి, మా అబ్బా, my father, my Jesus. Here it is good, it is no more I, my father, my Jesus, my Abba. Hallelujah. 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 Then when I say come follow me, కానీ వచ్చి నన్ను వెంబడించడానికి నేను చెప్పినప్పుడు my job, నాది, నా ఉద్యోగము, my wife, నా my భార్య, husband, నా my భర్త, mummy, నా my మమ్మీ, daddy, మా డాడీ, my children, నా పిల్లలు, my house. నా ఇల్లు. ఇన్నిగనమ్మాయి వచ్చిన ఒక్క ప్రశ్నకి For one question all these mice came. just said follow me, you got so many mice. నన్ను వెంబడించాను ఒక్కసారి చెప్పినందుకే ఈ నాది నాది అని ఇన్ని చెప్పావు. It's a thief. వాడు దొంగ. It's a thief mentality. అది దొంగ It's మనస్తత్వం. a thief mentality. అది దొంగ యొక్క మనస్తత్వం. And you will always be in your life at zero. మీరు ఎల్లప్పుడు మీ జీవితంలో సున్నా దగ్గరే You ఉంటారు. will always be at zero. సున్నా దగ్గరే Even ఉంటారు. if it feels like you got some job or some money or something, you will come back to zero. నీకేదో ఉద్యోగం వచ్చి డబ్బు వచ్చినట్టు అనిపించినా Am I నువ్వు making తిరిగి sense? సున్నా Come on, దగ్గరికి you వస్తావు. guys, am I making sense? అర్థమవుతుందా మీకు? Hallelujah. 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 For the world, ఈ లోకానికి the disciples became history makers. శిష్యులు చరిత్ర సృష్టించే వారిగా మారారు. For the disciples, కానీ శిష్యులకు they became Christ. వాళ్ళు క్రీస్తుగా మారారు.
హల్లెలూయా. Everything else was irrelevant. మిగతాదంతా కూడా When you మనకు become అవసరం లేదు. Christ, నువ్వు క్రీస్తుగా you మారినప్పుడు will by default bring glory to the Father. సహజముగా నువ్వు తండ్రికి మహిమ తీసుకొస్తావు. When you become Christ, క్రీస్తుగా నువ్వు when మారినప్పుడు, you are filled with the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినప్పుడు your default fruit is glory to the Father. సహజంగా నీ ఫలం ఏంటంటే తండ్రికి మహిమను తీసుకురావాలి. Come on, హల్లెలూయా. reverse it now. ఇప్పుడు దాన్ని తిరిగేసి ఆలోచించండి. Why are you not bringing fruits? నువ్వు ఎందుకు ఫలాలు Why తేలేకపోతున్నావు? are you not bringing glory to Him? ఎందుకు ఆయనకు మహిమ Am I ఇవ్వలేకపోతున్నావు? making sense, young people and everyone here? అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి? It's very simple. చాలా సులభం. He lost His glory. ఆయన తన మహిమను విడిచిపెట్టాడు. You have to become that glory. నీవు ఆ మహిమగా మారాలి. Whatever He has lost, ఆయన ఏదైతే you have to కోల్పోయాడో, bring it back to Him. నువ్వు తిరిగి ఆయన దగ్గర To bring it తీసుకురావాలి. back to Him, తిరిగి you తీసుకురావడానికి have to become Him. నువ్వు ఆయనలాగా మారాలి. 100%. 100%. If it does not అది happen, జరగకపోతే you are cheating. నువ్వు మోసం చేస్తున్నావు. Cheating in the kingdom of దేవుని God. రాజ్యంలో మోసం Cheating in the చేస్తున్నావు. kingdom of దేవుని God. రాజ్యంలో మోసం You చేస్తున్నావు. should always say, నువ్వు ఎల్లప్పుడు చెప్పాలి, this is the hands and legs of my Father. ఇవి నా తండ్రి కాళ్ళు చేతులు. It is no more I. ఇది నేను కాదిక. Now tell me, will you get into relationships? బంధాలలోకి వెళ్తారా మీరు? Will you get into relationships? రిలేషన్షిప్స్ బంధాల్లోకి వెళ్తారా Why? మీరు? ఎందుకు? You are also young, no? మీరు కూడా యవనస్తులే కదా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then why can't you get some boyfriends, daughters and girlfriends, my sons? కుమార్తెలారా మీకు ఎందుకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వద్దు? కుమారులారా మీకు ఎందుకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ వద్దు? Huh? చెప్పండి. Huh? Why all of a sudden you get so serious? I'm not stopping from you. You go easy as if I will tell you, you'll stop. నేనేమైనా మిమ్మల్ని ఆపుతున్నానా? మేము ఆపట్లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. చేసే వాళ్ళు చేసుకోవట్లేదా? Those who want to do are they not It's doing? not about girlfriend boyfriends. ఇది girlfriend గురించి It's boyfriend not గురించి about కాదు. money. That's what I'm trying to ఇది say. డబ్బు గురించి కాదు, అదే Your చెప్తున్నాను. answer should have been very simple. మీ జవాబు చాలా సులభంగా When ఉండాలి. I don't belong to myself, how can I take a decision for myself? నేను నా సొంతం కానప్పుడు నా సొంత నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోగలుగుతాను? Common sense కాదా? ఇది మామూలు Hallelujah. కాదు కదా. If I don't belong to myself, నేను నా సొంతం how can I కానప్పుడు take a decision by myself? నా సొంత నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోగలుగుతాను? Hallelujah. హల్లెలూయా. Let your will be done, my Father. నిశ్చితమే జరుగుగాక నా I don't తండ్రి. have a desire. నాకు కోరికలు లేవు. Let your desire be fulfilled. నీ కోరికలు నెరవేరుగాక. That simple life, I don't know why it's so complicated. అంత సులభమైన జీవితం ఎందుకు మీరు కష్టంగా See చేసుకుంటారు? how it is hard for you to think and write what is the right answer. ఎందుకు మీరు చూసారా ఎలా Hallelujah. ఆలోచించుకుంటున్నారు? Church, are you with me? It is a ఆలోచిస్తున్నారా? result, it is a proof that you're not practicing. మీరు సాధకం చేయట్లేదు. It is a proof that you're not practicing in the Holy Spirit. పరిశ్రమలో సాధకం చేయట్లేదు. That's why the devil is turning you into a thief. అందుకే సాతాను మిమ్మల్ని The flesh is turning you into a thief. శరీరం మిమ్మల్ని దొంగ That's why చేస్తుంది. there are no fruits coming out. అందుకే ఫలాలు రావట్లేదు. I am telling you once again, 100%. మరొకసారి చెప్తాను, 100%. If you are surrendered to Him is 100%, నీవు ఆయనకు 100% సమర్పించుకుంటే your fruits will be నీ 100%. ఫలాలు 100% అయి ఉంటాయి. 100% guarantee. 100% ఖచ్చితంగా. You will bring glory to Him 100%. ఆయనకు 100% Am I giving ఖచ్చితంగా answers to all of you, including Rohit and everyone? అందరికీ నేను జవాబు ఇస్తున్నాను. Stop asking questions. ప్రశ్నలు అడగడం ఆపేయండి. Hallelujah. Hallelujah. The answer is already here. జవాబు ఇక్కడే ఉంది. Hallelujah. Hallelujah. Your surrender is not 100%. నీ సమర్పణ 100% కాదు. Become the hands and legs of your Father. నీ తండ్రి చేతులు If కాళ్ళ you మారు. really say that my Father has sacrificed for me, నా తండ్రి నాకు ఒకసారి నిజంగా త్యాగం చేశాను నువ్వు చెప్తే, then 100% surrender and bring back the glory to Him. అప్పుడు 100% సమర్పించుకొని తిరిగి In ఆయనకు that సమర్పిస్తాను. process, ఆ ప్రక్రియలో you will become history నీవు makers. చరిత్ర సృష్టించేవాడిగా But that మారతావు. is irrelevant to you and the Father. కానీ నీకు తండ్రికి అది The సంబంధం world లేదు. will remember you as history makers. లోకం చరిత్ర But the సృష్టించేవాడిగా Son will only remember the Father, and the Father will only remember the Son. కానీ తండ్రికి కుమారుడు కుమారుడు That is the తండ్రి మాత్రమే perfect గుర్తుంటారు. picture of Christ. అదే క్రీస్తు యొక్క పరిపూర్ణ That is the దృష్టం. perfect picture of heaven. అదే పరలోకం యొక్క There is పరిపూర్ణ no దృష్టం. transaction between the Father and the Son. తండ్రి కుమారుడు మధ్య ఏ By లావాదేవీలు లేవు. default, they bring glory to each other. సహజంగా ఒకరికొకరు మహిమ Riba చెల్లించుకుంటారు. shikala raba. Church, are you with me? సమానత ఉన్నారు. But why am I failing? కానీ ఎదురుగా Because my ఉంటున్నారు. flesh is ruling. ఎందుకంటే ఆ శరీరం You're not coming out of your flesh. శరీరం నుండి బయటికి రావట్లేదు. You're pretending and acting. నటిస్తున్నావు నీవు. You have your strings attached. నీ తీగలు నువ్వు You ఎంత don't తీగలు want to కలిగి come out of that strings. ఆ తీగలు తెంపుకొని బయటికి You don't రావాలనుకోవట్లేదు. want to give up on the past life. ఆ పాత జీవితాన్ని You are విడిచిపెట్టలేదు. acting in the church. సంఘంలో నడుస్తున్నావు. Father, I want to surrender it all. తండ్రిని అంతా But when you go సమర్పించుకుంటున్నావు. behind, కానీ నువ్వు తిరిగి you are వెళ్తావు. playing your dirty నీ games. చెత్త ఆటలు ఆడుతున్నావు. You're playing your dirty నీ games. చెత్త ఆటలు Or ఆడుతున్నావు. Sunday you're professing something. ఆదివారం ఒకటి చెప్తున్నావు. But you're doing something else on a Monday and Tuesday. కానీ సోమవారం ఇంకొకటి You're చేస్తున్నావు. telling I will listen to my Father's నా voice. తండ్రి స్వరం వింటానని But చెప్తున్నావు. you're filled with serials and demonic voices on your cell కానీ phones. దురాత్మ స్వరాలు సీరియల్ You're telling I will follow only my నా Father. తండ్రినే వెంబడిస్తాను But చెప్తున్నావు. you have 10 strings attached in your life. కానీ నీ జీవితంలో 10 తీగలు నీకు వెంట పెట్టుకుని వస్తున్నావు. Who are we cheating?
ఎవరిని మోసం చేస్తున్నాం? Who are we cheating? ఎవరిని మోసం చేస్తున్నాం? Hallelujah. Hallelujah. This is what Paul addresses in the scriptures. పౌలు వాక్యంలో దీని గురించి Paul, this చెప్తున్నాడు. is what he addresses in the scriptures. వాక్యంలో దీని గురించి చెప్తున్నాడు పౌలు. He's saying in Romans chapter 7, రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో అంటున్నాడు, what I want to do, నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను, I am not able to do. చేయలేకపోతున్నాను. What I do not want to do, ఏం చేయొద్దనుకుంటున్నాను, I am doing that. అదే చేస్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on, let us thank God for Paul, పౌలు గురించి దేవుని మందిరం who's చేద్దాం. helping all of us. అందరికీ సహాయం చేస్తున్నాడు. Abba, అబ్బా, I want to do it, నేను చేయాలనుకుంటున్నాను, but I'm not able to do. చేయలేకపోతున్నాను. I am failing. నేను ఓడిపోతున్నాను. Because then he says, ఎందుకంటే ఆయన I అంటున్నాడు, see something happening in me. నాలో ఒకటి జరుగుతుంది. Can someone read it? No, verse 15 onwards. 15వ వచనం నుండి. Fast. తెలుగులో చదువు. ఏలయనగా ఆ నేను చేయునది నేను ఎరుగను, ఆ నేను నిశ్చయించున్నది ఆ చెయ్యక ఆ ద్వేషించున్నది ఏ చేయుచున్నాను. ఆ ఇచ్చయింపనిది ఆ. నేను చేసిన ఎడల ఆ. ధర్మశాస్త్రము శ్రేష్టమైనదైనట్టు ఆ. ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఆ కావున ఇకను ఆ. దాని చెయ్యునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని ఆ. నేను కాదు. ఆ నాయందు అనగా ఆ. నా శరీరమందు మంచిది ఏదియో నివసింపదని ఆ. నేను ఎరుగుదును. ఆ. మేలైనది చేయవలనను కోరిక ఆ. నాకు కలుగుచున్నది గాని ఆ. దానిని చేయుట నాకు కలుగుటలేదు. ఆ. నేను చెయ్యగోరు మేలు చెయ్యక ఆ. చెయ్యగోరని కీడు చేయుచున్నాను. ఆ. నేను కోరని దానిని చేసిన ఎడల ఆ. దానిని చెయ్యునది నాయందు నివసించు పాపమే గాని ఆ. ఇకను నేను కాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అర్థమైపోయింది కదా కథ. You understood, I'm right? talking about this for quite some time now. చాలా కాలంగా నేను దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. So be in prayer that God may give us a solution. దేవుడు మనకు పరిష్కారం ఇవ్వాలని ప్రార్థన. What is he ఉండండి. telling? ఏమంటున్నాడు? Father, I want to do good, దేవా నేను మంచి but I'm not able to do it. కానీ చేయలేకపోతున్నాను. I am not able to do నేను it. చేయలేకపోతున్నాను. Hallelujah. Hallelujah. I want to follow you, నేను వెంబడించాలని but I'm not able to follow you. I want to do good, నేను మంచి but I'm not able to do good. నేను చేయలేకపోతున్నాను. What I do not want to do, నేను ఏం చేయొద్దనుకుంటున్నాను, that I ended up doing. అదే చేస్తున్నాను. Hallelujah. 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 So what should I do? అయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? What is the problem? సమస్య ఏంటి? Hallelujah. Hallelujah. He addresses the problem little even in verse number 14. 14లో కూడా ఈ సమస్య గురించి What does he చెప్తున్నాడు. say? ధర్మశాస్త్రము ఆ. ఆత్మ సంబంధమైన ఎరుగుదుము. ఆ. అయితే నేను ఆ. పాపమునకు అమ్మబడి ఆ. శరీర సంబంధినై ఉన్నాను. పాపముకు అమ్మబడి శరీర సంబంధంలో ఉన్నాను. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ధర్మశాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమై ఉన్నది. The law is spiritual. It's spiritual. హల్లెలూయా. Hallelujah. ధర్మశాస్త్రము The law, వీళ్ళు పరిసయ్యులు బోధిస్తున్నది కాదు. it is not the one that the Pharisees are preaching. అందుకే వాళ్ళు బోధించినది భారంగా అయిపోయింది లోకానికి. That's why what they taught became a burden to the world. ధర్మశాస్త్రము ఆత్మ సంబంధమైనది, The law is spiritual. కానీ నేను But I am పాపానికి అమ్మబడిన శరీరంలో ఉన్నాను. in the flesh, sold out to sin. హల్లెలూయా. Hallelujah. నా చిత్త ప్రకారం అమ్మబడలేదు నేను. I am not sold by my will. అవునా కాదా? Yes, హల్లెలూయా. Hallelujah. తల్లిదండ్రులు చేసిన పాపము, The sin my parents did. ఆదామవ్వ చేసిన పాపము, Sin Adam and Eve did. అక్కడి నుండి అమ్మబడుతున్నారు అందరూ. From there everybody నా are being sold. పుట్టుకనే పాపంలో పుడుతున్నాను. My birth is in నా the sin. తలంపులే పాప సంబంధమై ఉన్నాయి. My thoughts are sinful. మంచిది అన్నది నాలో ఏదియూ లేదు. There is nothing good in me. హల్లెలూయా. Hallelujah. ధర్మశాస్త్రం అయితే ఆత్మ సంబంధమై ఉన్నది. The law is spiritual. ఇంతమందికి అర్థమైతుంది? How many understand? ధర్మశాస్త్రం ఆత్మ సంబంధమై ఉన్నది. The law is spiritual. Law is spiritual, ధర్మశాస్త్రం ఆత్మ meaning to సంబంధమైనది. say దాని అర్థము who can fulfill the law? ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎవరు నెరవేర్చగలరు? చెప్పండి. స్పిరిచువల్, ఆత్మీయులు మాత్రమే. spiritual, ఆత్మీయులు మాత్రమే. spiritual. ఆత్మీయులు మాత్రమే. Flesh cannot understand the things of the spirit, శరీరానికి ఆత్మ విషయాలు అర్థం కావు. but కానీ I am sold out in the sin. నేను పాపంలో I am అమ్మబడ్డాను. sold as a slave to sin. పాపానికి దాసునిగా నేను అమ్మబడ్డాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి అర్థమైతుంది? అమేసాని. Hallelujah. Hallelujah. I am sold as a slave to sin. పాపానికి బానిసగా అమ్మబడ్డాను. See, I am sold, I am a slave. చూడండి నేను అమ్మబడ్డాను. నేను స్లేవ్ అంటే బానిసను. ఎట్లుంటాడు? బానిస ఎలా ఉంటాడు? బానిస ఎట్లుంటాడు? How will a slave be? కాళ్ళకు సంఖ్యలు,
chains to his legs, chains to the hands. చేతులకు సంకెళ్ళు. I have to go the way the chains pull me. ఈ సంకెళ్ళు ఎటు తీసుకెళ్తే అటే వెళ్తాను. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? I am seeing this law there. అక్కడ ధర్మశాస్త్రం I am seeing freedom there. అక్కడ స్వేచ్ఛను I చూస్తున్నాను. am seeing spiritual there. అక్కడ ఆత్మీయతను But చూస్తున్నాను. I'm not able to go. కానీ వెళ్ళలేకపోతున్నాను. Why? ఎందుకు? I am sold as a slave to sin. నేను పాపానికి I am sold as a slave to sin. పాపానికి బానిసగా అమ్మబడ్డాను. Come on, listen. So what should I do now? ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? There is a war going inside of me. నా లోపల యుద్ధం జరుగుతుంది. What I want to do, which is to go towards Christ, నేను ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే to go towards the law, ధర్మశాస్త్రం వైపు వెళ్ళాలి. because law is holy ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం and law is good. అది మంచిది. What does the law say? ధర్మశాస్త్రం Thou ఏంటి? shalt not kill. నువ్వు చంపకూడదు. Thou shalt not lie. నువ్వు అబద్ధం ఆడకూడదు. Thou shalt not commit adultery. నువ్వు వ్యభిచారించకూడదు. I really want to be like that. నిజంగానే అలా ఉండాలనుకుంటున్నాను. Everyone, right? అందరూ I కదా? want to be like that. అలా ఉండాలి నేను. But when I'm trying, కానీ ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు my chains are pulling me back. నా సంఖ్యలు నన్ను వెనక్కి My లాగుతున్నాయి. chains are pulling me back. సంఖ్యలు I am trying to do good, నేను మంచి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను. but I'm ending up doing wrong. కానీ తప్పునే చేస్తున్నాను. What I don't want to do, చేయొద్దనుకుంటున్నాను. that I am doing. అదే చేస్తున్నాను. Ayyo, I'm suffering, Abba. నేను I am struggling, Abba. I really want to do it, నేను నిజంగా but I'm not able to do it. చేయలేకపోతున్నాను. Then he says, I started to understand. అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు He నాకు. says, ఆయన అంటున్నాడు verse number 21. 21లో, What does it say? కాబట్టి Ah. మేలు చెయ్యగోరు నాకు Ah. కీడు చెయ్యుట కలుగుచున్నదను Ah. ఒక నియమము Ah. నాకు కనబడుచున్నది. I then found అయితే నేను కనుగొన్నాను there is another law working. ఇంకొక ధర్మము నాలో పనిచేస్తుంది. Listen. This is the first time ఇది మొదటిసారి in the scriptures ఈ వాక్యాలలో that the Bible reveals బైబిల్ విడుదల చేస్తుంది. that law is in two forms. ధర్మశాస్త్రము రెండు విధాలుగా ఉంది. Hallelujah. హల్లెలూయా. No one knew till that. ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియదు. He says, అంటున్నాడు, so I find this law at work. అయితే ఈ నియమము పని చేయుట నేను కనుగొన్నాను. Although I want to do good, నేను మంచి మేలు చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ evil is right there with me. కీడు అక్కడే నాతోనే ఉంది. I want to do good. నేను మేలు చేయాలనుకుంటున్నాను. అనుకుంటున్నాను. I am thinking. I want to do good. Everyone, right? అందరూ కదా మేలు Everyone here చేయాలనుకుంటున్నారు. wants to do good. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మంచి But then చేయాలనుకుంటున్నారు. he realized, కానీ తను మళ్ళీ అనుకుంటున్నాడు, when I'm thinking to do good, అయితే నేను మేలు evil చేయాలనుకుంటున్నాను. is right there with me. కీడు ఇక్కడే నాతోనే ఉంది. Then he says, మళ్ళీ అంటున్నాడు, for in my inner being, ఎందుకంటే నా అంతరంగ I పురుషుని delight in God's law. నేను దేవుని ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచున్నాను. If I ask anyone here, ఇక్కడ ఎవరైనా how many of అడిగినప్పుడు, you are willing to serve God full-time ministry? ఎంతమంది పూర్తిగా సమర్పించుకొని దేవుని సేవించాలని అనుకుంటున్నారు? Full-time. My life is for you, God. I want to serve you only. నా జీవితం ఇక నీకే దేవా, నీకే వద్దా? పరిచర్య చేయాలి. లేదా ఎవరికి ఆశ లేదా? ఆశ అంటున్నా. nobody wants to do నేనేం నంబర్లు తీసుకుంటలే. I am not taking డబ్బు your ఏం number. లేదు. ఉట్టి ఆశ. Just a desire. ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది ఆశ. Everybody has that desire. Everyone has that desire. ప్రతి Lord, ఒక్కరికి use me completely. దేవుని నన్ను పూర్తిగా వాడుకో. Hallelujah. Hallelujah. So he says, ఆయన అంటున్నాడు, that is what he's telling. అదే In my inner being, నా అంతరంగ పురుషుని బట్టి I delight in God's law. నేను దేవుని ధర్మశాస్త్రమును ఆనందిస్తున్నాను. But verse 23, let me hear in Telugu what it says. వేరొక నియమము, వేరొక్క నియమము. ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పడు చూడు దీని గురించి. until now nobody said about ప్రతి ఒక్క నియమం వేరొక్క నియమము. another law. హల్లెలూయా. Hallelujah. రెండు నియమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. There are two laws. Hallelujah. Hallelujah. But I see another law వేరొక నియమము నాకు at కనబడుచున్నది. work in me, నా అవయములలో ఉన్నట్టు కనబడుచున్నది. waging war against the law of my mind. అది నా మనస్సునందున ధర్మశాస్త్రంతో పోరాడుచున్నది. There is a law of the mind and there is the law of the flesh. మనస్సుకు ఒక నియమం ఉన్నది, శరీరానికి ఒక There is a నియమం ఉన్నది. law of the mind and the law of the flesh. శరీరానికి ఒక నియమం ఉంది, మనసుకు ఒక నియమం ఉంది. Jesus said, I did not come to destroy the law but to fulfill the law. యేసే అన్నాడు, నేను ధర్మశాస్త్రం నాశనం చేయడం కాదు, నెరవేర్చడానికి వచ్చాను. Then you know what the Pharisees did? పరిసయ్యులు ఏం చేశారు The తెలుసా? laws, the people, you know what they did? వాళ్ళు ఏం చేశారు Ha తెలుసా? ha ha ha, they laughed at him. వాళ్ళు హాహాహా You అన్నారు. blasphemer, you liar. నువ్వు దూషిస్తున్నావు. The నువ్వు law చెప్తున్నావు. says, ధర్మశాస్త్రం thou అంటుంది, shalt not
heal the sick on Sabbath. నువ్వు సబ్బాత్ దినమున రోగులను స్వస్థపరచకూడదు. And you should not work on Sabbath. సబ్బాత్ రోజు పని చేయకూడదు. You are coming and healing the sick. నువ్వు వచ్చి రోగులను And స్వస్థపరచు. then you are telling, I came to fulfill the law. మళ్ళీ నువ్వు అంటున్నావు You ధర్మశాస్త్రం liar. నెరవేర్చడానికి How వచ్చాను. can you be Messiah? నువ్వు అబద్ధికుడువు. On you're not only doing something wrong, you're teaching your disciples also the same thing. నువ్వు తప్పు చేయడమే కాదు నీ శిష్యులు కూడా అదే తప్పు Shameless fellows are eating from the grain on Sabbath. ఆ సిగ్గులేని వాళ్ళు సబ్బాత్ దినమున మొక్కజొన్నలు How can తింటున్నారు. they be you be Messiah? నువ్వు ఎలా మెస్ అయ్యావు. And you're telling, I have come to fulfill the law. నువ్వు అంటున్నావు నేను ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చడానికి వచ్చాను. Now you know what he's telling? ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆయన ఏం He చెప్తున్నాడు. came to fulfill the law of the mind. ఆయన మనస్సు యొక్క నియమాన్ని They are referring to the law of the flesh. కానీ వాళ్ళు శరీర నియమానికి చూపిస్తున్నారు. Please understand this. దయచేసి అర్థం This చేసుకోండి. is the knowledge that should be given to the Donald Trumps of this world. ఈ లోకానికి డొనాల్డ్ ట్రంప్ లకు ఇచ్చే జ్ఞానం ఇది. But God chose the foolish thing of this world. కానీ దేవుడు ఈ లోకంలో మూర్ఖుల్ని ఎంచుకున్నాడు. So be grateful that he chose the foolish, but don't choose to be foolish. ఆయన వెర్రివాన్ని ఎన్నుకున్నాడు అని కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు కానీ వెర్రివాన్నే ఉండవద్దు. Because my God does not choose the foolish. ఎందుకంటే నా దేవుడు వెర్రివాన్ని ఎన్నుకోడు. For the world you are foolish. లోకానికి మీరు వెర్రివారు. Hallelujah. Hallelujah. He is talking the law which is spiritual. ఆత్మీయమైన నియమం గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. We are referring to the law that is in the flesh. మనము శరీరంలో ఉన్న నియమాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాము. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Keep that picture in your mind. ఈ దృశ్యాన్ని మనసులో I పెట్టుకోండి. am with chains. నేను సంకెలతో I am కట్టబడ్డాను. sold like a slave to sin. పాపానికి బానిసగా అమ్మబడ్డాను. But then I see there is a law in my mind. కానీ నా మనసులో ఒక నియమం ఉంది The చూస్తున్నాను. law in my mind నా says, మనసులో ఉన్న నియమం అంటుంది. follow him. ఆయనను వెంబడించు. Do what is right. సరైనది Worship చేయి. him. ఆయనను ఆరాధించు. Do follow him. ఆయనను వెంబడించు. Become like him. ఆయనలాగా మారు. Practice. సాధకం చేయి. Become like him. ఆయనలాగా మారు. Don't think, worry about tomorrow. రేపటి చింతించకు. Do not think about tomorrow. రేపటి ఆలోచించకు. That is what the pagans do. అన్యజనులు అదే చేస్తారు. Just focus upon him. కేవలం ఆయన మీద దృష్టి Follow పెట్టు. ఆయనను him. వెంబడించు. But then కానీ my slave, my chains are pulling me ఆ back. సంకెళ్ళను My వెనక్కి chains are లాగుతున్నాయి. pulling me back. సంకెళ్ళను లాగుతున్నాయి వెనక్కి. Then I see అప్పుడు చూస్తున్నాను. that this law ఈ నియమము and the law of the mind, మనస్సుకున్న they are నియమము waging war against each other. ఒకరితో ఒకరు పోరాడుతున్నాయి. ఏం చేస్తున్నాయంట? What are they doing? చెప్పండి Tell me. చెప్పండి. Tell me. వార్. ఇవి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వార్? ఎట్లాంటి పోరాటం? టగ్ ఆఫ్ వార్ అంటారా? ఏమంటారు అది? ఎట్లుంటది టగ్ ఆఫ్ వార్? ఆడిరా? Did you ever play tug of war? ఎట్లుంటది? ఇటు లాగుతుంది నువ్వు మధ్యలో ఉంటది. శరీరం లాగుతుంది, ఆత్మ లాగుతుంది. ఇక్కడ పోకపోతే చర్చి పోకపోతే అబ్బా లాగుతుంది, ఎందుకు రాలే? If you don't go to ఇక్కడ church, పోతే will మమ్మీ you? లాగుతుంది, ఎందుకు పోయినావు? If you go, mom will ఏం pull చాలు you. మధ్యలో నేను టగవార్ అవుతుంది. What shall I do? I see this war. ఈ యుద్ధాన్ని నేను చూస్తున్నాను. Hallelujah. 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 If I go to healing meeting and I don't go to hospital, doctor बोलता है काहे को नहीं आया? స్వస్థత గుడికి వెళ్ళి హాస్పిటల్ If I go to doctor and don't go to अब्बा बोलता है चर्च को क्यों नहीं డాక్టర్ आया? దగ్గరికి వెళ్ళి సంఘానికి వెళ్ళకపోతే అబ్బా అడుగుతాడు. काट दो भैया मेरे को 2 फाटा काट दो. నన్ను రెండుగా నరికేయండి. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? He's telling I'm seeing a war. అంటే నేను ఒక పోరాటాన్ని A చూస్తున్నాను. war. ఒక పోరాటము. Hallelujah. 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 So I see another law at work అయితే ఇంకొక నియమం పనిచేస్తుంది. in me, నా లోపల waging war అది యుద్ధమును against the ప్రకటిస్తుంది. law of my mind నా మనస్సులో ఉన్న and నియమముతో making me మరియు నన్ను చూస్తూ a prisoner of the law of sin. వేరొక నియమం నా అవయములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది. అది నా మనస్సునందున ధర్మశాస్త్రముతో పోరాడుచు నా అవయములలో ఉన్న పాప నియమమునకు నన్ను చెరపట్టి లోబరుచుకొనుచున్నది. ఇది ఇక్కడ ఆగుదాం కొద్దిసేపా. ఇదే అర్థమైంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. There is a law of the mind. నాకు అర్థమైపోయింది. Finally, praise God, Paul కి అర్థమైంది. There is a law of my mind. మనసుకు ఒక నియమం ఉంది. There is a law in my flesh. నా శరీరంలో ఒక నియమం ఉంది. All right. అవునా? They are always waging war against each other. ఎప్పుడు ఒకరితో ఒకరు పోరాడతాయి. They are always waging war against each other. ఒకరితో ఒకరు Always waging war against each other. ఒకరితో ఒకరు పోరాడతాయి. Tell everyone war. అందరూ చెప్పండి యుద్ధము. War. యుద్ధము. War. యుద్ధము. War. యుద్ధము. Now tell me how to solve this war. ఇప్పుడు చెప్పండి యుద్ధాన్ని ఎలా పరిష్కరించాలి. అర్థమైపోయింది. మంచి కన్క్లూజన్కి వచ్చిన పాలైనా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. నీ శ్రమల బట్టి నీకు వందనాలు, దేవునికి వందనాలు. భలే శ్రమలు పడ్డావు, మళ్ళీ జ్ఞానం దొరికింది, ఈ దాకా వచ్చినావు. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు దాకా తెలిసిపోయింది. ఇది ఎట్లుందని అంటే, అమ్మా మీరందరూ తప్పకుండా సంఘానికి రావాలా అన్నట్టుంది. It is like now everyone has to come to church.
అమ్మా మీరు రక్షణ పొందాలంటే యేసే నమ్ముకోవాలి, సంఘానికి రావాలన్నట్టుంది. It is like saying if you want to be saved, believe Jesus ఇది and come to ఎట్లుందని అంటే church. అమ్మా అందరు హల్లెలూయా అంటే చేతులు లేపండి అన్నట్టుంది. It is like saying if everyone are saying hallelujah, lift up your hands. ఎందుకు ఏంది మనకు అవసరం లేపండి అంతే. Why and what we don't need. You just have to అదన్నట్టుగా lift up. పౌలు నాకు అర్థమైపోయింది. Paul, I understood. ఆ? నాకు అర్థమైపోయింది. I understood. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది ఎట్లుంది తెలుసా You know how this is? బేటా? రేపు అందరూ చర్చికి వచ్చి క్లీనింగ్ చేయాలి. Tomorrow everyone come to church and clean. అర్థమైపోయింది అబ్బా. Okay, Abba. Understood. అర్థమైపోయింది. Understood. రేపు రాలే. And tomorrow you didn't come. ఎందుకు రాలే అంటే Why you didn't come? అర్థమైపోయింది అబ్బా. I understood, Abba. అర్థమైపోయింది. I understood. అంటే ఏం అర్థమైంది ఇప్పుడు? Now what did you understand? అర్థమైతే ఏం అర్థం కాదన్నట్టు అర్థమైందా లేదా? అర్థం కాలే. అర్థంతో ఏం వచ్చేది లేదు, అర్థం వ్యర్థమే. Nothing comes by understanding. It is the అర్థంకి main. అర్థం ఎప్పుడు? పని జరిగినప్పుడు. When is the meaning to the understanding when the work happens? అవునా కదా? Yes or no? ఫాలో మీ అర్థమైపోయింది అన్న. నన్ను వెంబడించు అంటే ఫాలో మీ అన్నావు కదా, అర్థమైపోయింది క్లియర్. అబ్బా ఏం చెప్పిండు తెలుసా ఈరోజు వర్డ్? ఫాలో మీ అన్నాడు, విన్నారా? ఇప్పుడు అది ఎక్కువ అవుతుంది. ఎక్కడ? ఉమెన్స్ మీటింగ్, మెన్స్ మీటింగ్. ఇక్కడ అబ్బా క్యా బోలా, అబ్బా ఏమన్నాడు? అబ్బా ఏం చెప్పిండు? What did Abba ఏం say? చెప్పిండు? What did he say? ఏం చెప్పిండు కీర్తన? ఫాలో మీ కదా. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇంకా మళ్ళీ You know what you have to do? Turn అదే back. ప్రశ్న అడుగు, అదే ప్రశ్న అడుగు, అదే ప్రశ్న అడుగు. Ask the same. అబ్బా ఏం చెప్పిండు అడుగు. ఫాలో మీ. నువ్వు అక్కడ తిరుగు, చెప్పు ఏం ఏం చెప్పు అబ్బా ఏం చెప్పిండు అంతే. ఇది క్రైస్తవ జీవితం. This is the Christian life. ఆఖరికి నేను వెనక చూస్తే ఏం లే, In the end, when I turn back, nothing is there. ఏం లేదు నా వెనక, Nothing is there behind ఒక్క me. ఫాలో లేదు. Not even one follower. మళ్ళీ అక్కడ చూస్తే There, బోధలైనాయి అమ్మా నా గురించి, teachings were created about me. యేసే గురించి బోధలైపోయినాయి అంట. Teachings were created about Jesus. బైబిల్ ప్రింట్ చేయబడ్డాయి అంట. Bibles were printed. ఒకళ్ళు 10 సార్లు 100 సార్లు చదువుతుర్రంట. People are reading 100 times. మళ్ళీ నేను వెనక వెళ్ళి చూస్తే ఏం లే. When I turn back, nothing is there. అర్థమైందా లేదా? Did you understand or not? నేనేం చేసుకోవాలి మీ అర్థంతో? What shall I do with your understanding? ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైందంట బైబిల్. Everybody understood సో Bible. ఇక్కడ పౌల్ కూడా అర్థమైందంట. Even Paul. రెవల్యూషన్ వచ్చింది నాకు. ప్రత్యక్షత వచ్చింది. I got the revelation. ప్రత్యక్షత వచ్చింది Two నాకు. law. రెండు Law నియమాలు. of the mind. మనసుకు ఒక Law నియమం. of the spirit. రాసేయండి అంతే. శరీరానికి ఒక నియమము. Write it down. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ ఇది పౌలు. ప్రైజ్ బి టు గాడ్. But this is Paul. అర్థమైతే అక్కడికి ఆగిపోయేటాడు కాదు పౌలు. Paul is not the one who stops at అర్థమైతే his దానిపైన understanding. నడిచేవాడు పౌలు. When he understands, he will walk on అర్థమైన it. దాని లోబడేవాడు పౌలు. He will surrender to హల్లెలూయా. what he understands. హల్లెలూయా. Hallelujah. అద్భుతంగా ఉందా లేదా? Is it not wonderful? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏం అర్థమైంది ఇప్పుడు పౌల్కి చెప్పండి? Now what did Paul understand? వార్. యుద్ధము. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది అర్థం ఏమైందంటే What did you understand? వార్ ఉందని తెలుసు, You know that కానీ there's war. దేనికి వారు అర్థమైపోయింది. But now I understood between what there's war. పరిసయ్యులకు అర్థం కానీ దీనికి అర్థమైపోయింది. What the Pharisees did not understand, he understood. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏం అర్థమైంది? What did he understand? దేని మధ్యలో ఈ పోరాటము? వారంటే పోరాటమా? యుద్ధము. Between whom is this war? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పుడు మీకు అంతా చెప్పేసిన స్టోరీ చెప్పానా? I told you ఏ that story. స్టోరీలో ఏమేమి వచ్చినాయి? What else? ఫస్ట్ what క్యారెక్టర్ else came? పౌలు ఉన్నాడు. First character there's Paul. ఓకే, నెక్స్ట్ ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది. Second there's law. ఓకేనా? తర్వాత ధర్మశాస్త్రము ఇక మనకు సరిపోనట్టు 2 భాగాల విభజింపబడ్డది. Now the law is divided into 2 types. అవునా? శరీరంలో ఒకటి, ఆత్మ. ఓకే, 2 ఇది అయిపోయింది. One law in flesh, one law in spirit. యుద్ధం జరుగుతుంది Now what is happening? అంతే కదా? ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ సమస్య ఎవరితో అని చెప్పండి. Now what is the main ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? now you ఇప్పుడు understood. సొల్యూషన్ పోదాం. Let's go to solution. కమాన్, ఇది మనుష్య జాతి సొల్యూషన్, ఇది మనది కాదు. This is the solution of the mankind, not just us. సో సొల్యూషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం పట్టుకోవాలి. If you want solution, catch the main problem. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. దయచేసి అర్థం చేసుకో. వేర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? రూట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ? ఇది ముఖ్యంగా సమస్య ఎక్కడుంది? చెప్పండి, ఇంకా ఆలోచించండి. ఈజ్ పాల్ ద ప్రాబ్లం? ఈజ్ లా ద ప్రాబ్లం? పౌలు సమస్యనా? ధర్మశాస్త్రము సమస్యనా? లాలో 2 ఉన్నాయి. లా ఆఫ్ ద ఫ్లెష్, లా ఆఫ్ ద స్పిరిట్. In the law there are 2 types. శరీరానికి ఒక నియమము, మనసు ఆత్మకు ఒక నియమము. ప్రాబ్లం కిదర్ బోలో. See, if you ask the Christian, very seriously I'm telling, if you ask general Christians what is the problem, law is the problem, they will tell general answer. Everyone will tell it. క్రైస్తవులను అడిగితే మామూలుగా ఏమంటారు? ధర్మశాస్త్రమే సమస్య అని చెప్తారు. అంటే if you go to AG's,
అంటే మీరు ఏజెస్కి వెళ్తే Grace churches, if you go, గ్రేస్ సంఘాలకు వెళ్తే they will tell the problem is the law. సమస్య ధర్మశాస్త్రమే అంటారు. Yes or no? అవునా కాదా? Common, right? Different people have different ideologies. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం ఉంటుంది. Hai ki nahi? అవునా కాదా? If you go to very strict law-based churches, they will say grace is the problem. ధర్మశాస్త్రం నీ బాగా పాటించే Because in the name of grace, we know you're marrying grace. వాళ్ళు అంటారు కృపనే సమస్య, కృప పేరు. I know a lot of my friends who's married girls by name Grace, thinking they will get grace. చాలా మంది నా స్నేహితులు గ్రేస్ అని పేరు పెట్టుకున్న అమ్మాయిని From పెళ్లి that day, చేసుకున్నారు. their life is running race. అప్పటి నుండి వాళ్ళ జీవితం ఒక పరపందంగా మారింది. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, I'm telling you. Hallelujah. హల్లెలూయా. But only Paul has the answer. కానీ పౌలుకే జవాబు. What do you think is the problem? The main problem, kisse? Chappa? Flesh. Flesh is the problem, she said. శరీరము సమస్య. So what we should do with the flesh? అయితే ఇప్పుడు శరీరంతో ఏం చేయాలి? What we should do with the flesh? You got the problem. ఇప్పుడు సమస్య ఏంటో తెలిసింది. Simple. What you should do? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సమస్యను Kill the problem. సమస్యను చంపేయండి. Why are you alive then? Why is Paul alive still? ఎందుకు పౌలు ఇంకా బ్రతుకున్నాడు? నిన్నే అడుగుతున్నా. If Paul is the problem, పౌలు సమస్య అయితే that's what law did. ధర్మశాస్త్రం అదే చేసింది. They killed the flesh. శరీరాన్ని చంపేశారు. Stone and kill. You were found cheating, you found lying, you found adultery, kill. Khatam kar do. నువ్వు వ్యభిచారం చేస్తున్నావు, నువ్వు దొంగతనం చేస్తున్నావు కాబట్టి రాళ్ళేసి చంపేస్తారని చంపేశారు. Yes or no? అవునా కదా? What is grace doing? కృప ఏం చేస్తుంది? Chodu, no problem. Chodu. విడిచిపెట్టండి, పర్వాలేదు. Both are wrong, no? రెండు తప్పే కదా? Or both are right? లేదా రెండు సరేనా? నేను ఎందుకు ఇంత టైం తీసుకున్నా అంటే అంత తిక్కమక ఉంది ఈ తరంలో. అంటే తిక్కమక అర్థమైంది అంటున్నారు కానీ అంత వ్యర్థమే. They say that they understand. ఒక్కడు కూడా లోబడలేకపోతున్నాడు. Nobody is able to obey. Hallelujah. 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 He says, what a wretched man I am. ఆయన అంటున్నాడు, ఎంత దౌర్భాగ్యుడను. What a wretched man I am. అయ్యో నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడను. Who will rescue me from this body? ఈ శరీరం నుండి నన్ను ఎవరు That is విడిపిస్తారు? subject to death. ఈ మరణానికి లోనైన శరీరం నుండి ఎవరు విడిపిస్తారు? Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. You'll be amazed. మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. You'll be amazed with the answer. జవాబు విని You'll be ఆశ్చర్యపోతారు. amazed with the answer. జవాబు విని You'll ఆశ్చర్యపోతారు. be amazed with the answer. జవాబు విని ఆశ్చర్యపోతారు. Did you get that picture? ఈ దృశ్యం మీకు అర్థమైందా? Paul in chains. పౌలు సంఖ్యలతో ఉన్నాడు. What is happening to him all the time? ఆయనకి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? The law of the mind, మనసులో నియమము, the law of the flesh. శరీరంలో నియమము. Hallelujah. హల్లెలూయా. The law of the mind మనసులో and the law of the flesh. శరీరంలో నియమము. What I want to do, నేను ఏం I am చేయాలనుకుంటున్నాను? not able to do. నేను చేయలేకపోతున్నాను. What I don't want to do, ఏం చేయొద్దనుకుంటున్నాను? that I am doing. అదే చేస్తున్నాను. What I want to do, ఏం I am చేయాలనుకుంటున్నాను? not able to do. అది చేయలేకపోతున్నాను. What should I do? ఏం చేయాలి? Because the law of sin ఎందుకంటే ఈ పాపం అనే is working in my flesh. నా శరీరంలో It is పనిచేస్తుంది. working in my flesh. నా శరీరంలో But the పనిచేస్తుంది. law of the mind, కానీ మనసుకున్న నియమము ruled by the Spirit of God. అది దేవుని ఆత్మ చేత Hallelujah. హల్లెలూయా. You know what is the conclusion he came to? ఆయన ఏ ముగింపుకి వచ్చాడు తెలుసా? The problem is ఈ సమస్య ఏంటంటే not the flesh. శరీరం కాదు. The problem సమస్య is not the law. ధర్మశాస్త్రం కాదు. The problem is not the flesh. శరీరం సమస్య కాదు. The problem is not the law. ధర్మశాస్త్రం కూడా సమస్య కాదు. The problem సమస్య is ఏంటంటే the war. ఆ యుద్ధం. The problem is that I am allowing the war. ఈ సమస్య ఏంటంటే నేను ఈ యుద్ధాన్ని అనుమతిస్తున్నాను. A lot of people will not understand if you're not in the spirit. మీరు ఆత్మ లేకపోతే చాలా మందికి అర్థం కాదు. Till now, till this verse ఈ వచనం వరకు in the Bible, బైబిల్లో there was continuous war. ఒక యుద్ధము కొనసాగుతూనే ఉంది. Let me tell you this. ఇలా చెప్తాను. The power of the devil సాతాను యొక్క శక్తి is not sin. పాపం కాదు. The power of the devil సాతాను యొక్క శక్తి is the guilt. పాపము తర్వాత నీలో వచ్చే అపరాధ భావం. What does the Bible say in the book of Hebrews? హెబ్రీ గ్రంథంలో What has he cleansed us from? హెబ్రీలో ఏమని రాసిన ఆయన మనల్ని దేని నుండి శుద్ధుల్ని What has he చేశాడు? cleansed us from? దేని నుండి శుద్ధుల్ని చేశాడు? He has cleansed us from a guilty conscience. ఒక అపరాధ భావం అనే మనస్సాక్షిని ఆయన శుద్ధుల్ని చేశాడు. నేను తప్పు చేయడం కాదు,
అది కాదు మెయిన్ ప్రాబ్లం. I am sinning is not the main తప్పు problem. చేసిన తర్వాత 50 సంవత్సరాలు దాని గురించి ఆలోచించుకుంటా కూర్చున్నాను చూడండి, అది సమస్య. After doing the mistake, I sat down thinking about for 50 years thinking about the mistake. That is the problem. అర్థమైందని చెప్పింది. Did you understand what I say? నేను ఒక తప్పు చేశాను ఈ రోజు. Today I did a mistake. అది ఎట్లా అయిందో నాకు అనవసరం. It doesn't matter to me how it తెలిసైందో happened. తెలియకైందో నాకు అనవసరం. Knowingly or unknowingly, కానీ it తప్పైందా doesn't లేదా? matter. But did the mistake happen? తప్పైందా లేదా? Did the mistake happen? ఒకరిని చంపేసాం అనుకుందాం, Say you killed someone. భయంకరమైన అపరాధం. It is a అది dangerous sin. ఇప్పుడు నువ్వు కారు నడుపుతున్నావు, నీ బ్రేక్ వాడలే చచ్చిండు, Now you're driving a vehicle, the brake did not అవునా? work and you died. And the మన person సామ్ died. అన్న బండి నడుపుతున్నాడు, బ్రేక్ వాడలేదు, కొట్టిన పాపం చచ్చిపోయిండు. The brake did not work and the person died. ఆ? Yes or no? పక్కలోడు The person beside, కోపం వచ్చి కొట్టి చంపిండు. with anger he beat him and the person died. ఈ రెండిట్లో సావడం కామనా? In two situations the dying is common. ఇద్దరు చచ్చిపోయారు కదా. Two people died. ఒక్కడు తెలియక చచ్చిపోయాడు, ఒక్కడు తెలిసి చంపాడు. One person died without knowing, one person died with knowing. మేకింగ్ సెన్స్? హల్లెలూయా. Understanding? జరిగిపోయింది, అయిపోయింది. It happened. ఇద్దరిని పోలీసు పట్టుకున్నారు, జరిగింది జరిగిపోయింది. Police got two people. It happened. సంవత్సరాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. And the years are passing. 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 10 years passed. 20 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 20 years passed. 20 సంవత్సరాలు జరిగిపోయింది. అది అయినాక The incident happened and 20 years passed. ఈ రోజుకి కూడా Till today, ఏం జరుగుతుంది? what is happening? ఏం జరుగుతుంది? పోరాటం. So war. నేను హంతకుణ్ణి, I am a murderer. అమ్మ మర్డర్, నేను హంతకుణ్ణి. అమ్మ మర్డర్. నేను హంతకుణ్ణి. సడన్ రాత్రుల్లో లేస్తున్నావు, Suddenly you're waking up in the middle of night. ఏదో జరుగుతుంది. Something is happening. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, Now you tell me. నువ్వు చేసిన పాపానికి క్షమాపణ దేవుడు ఇచ్చాడా లేదా? Did God give you forgiveness for the sin that you did? ఇచ్చాడమ్మా, He gave. ఇచ్చాడు. He gave. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ నీవు ఏం చేసావు తెలుసా? But do you know what you did? యుద్ధం. You did a war. యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. The war is happening 20-30 continuously. సంవత్సరాలు యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. 20-30 years war is happening అది continuously. సైతానుకున్న పవర్. That is the power of the devil. సో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? అయితే ఇక్కడ సమస్య ఏంటి? టెల్ మీ చెప్పండి నాకు. టెల్ మీ గైస్. చెప్పండి. ద వార్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఆ యుద్ధమే సమస్య. హల్లెలూయా. Hallelujah. వాట్ డు వి డు? మనం ఏం చేస్తాం? ఇస్ బీజేపీ ద ప్రాబ్లం ఆర్ కాంగ్రెస్ ద ప్రాబ్లం? బీజేపీ సమస్యనా కాంగ్రెస్ సమస్యనా? బీజేపీకి ప్రాబ్లం కాదు, కాంగ్రెస్ ప్రాబ్లం కాదు. బీజేపీ ఇస్ నాట్ ద ప్రాబ్లం. కాంగ్రెస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ కి మధ్యలో పెడతావు చూడు, అది ప్రాబ్లం. What you put in between BJP and Congress, that is The war is the problem. ఆ యుద్ధమే సమస్య. Am I making sense? అర్థమవుతుందా అండి? Hallelujah. 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 So please understand, what is church teaching us? సంఘం మనకి ఏం నేర్పిస్తుంది? What is the religion teaching us? మతం ఏం నేర్పిస్తుంది? Overcome your flesh. నీ శరీరాన్ని జయించు. What is the youth telling? యవనస్తులు ఏమంటారు? Pastor, did you overcome? పాస్టర్ నువ్వు జయించావా? అదే కదా అడిగింది మీరు. That's what. ఈ తరం అంతే అమ్మా. This generation is like that. Hallelujah. 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 Gluttony is a sin. తిండిపోతానం ఒక తిండి పాపము. పోతా తినకరా, అది పాపము అన్నాడు పాస్టరయ్య. Pastor said that, oh you glutton, don't eat, it's a sin. సంఘంలో నుంచి ఒకడు అన్నాడు, పొట్ట ఎందుకు అయ్యా నీదట్టుంది పాస్టరయ్య అన్నాడు. One person said, why is your tummy like that? Why is your belly like that, Pastor? హల్లెలూయా. Hallelujah. అబద్ధం చెప్పకుడి Do not lie. అన్నాడు పాస్టరయ్య. Pastor said it. ఎవరో ఇంటికి వచ్చి పాస్టరయ్య ఉన్నాడంటే పండుకున్నాను చెప్పు. Someone asked me, comes home and if they ask, where's Pastor? Tell that I'm sleeping. అబద్ధం చెప్పాడా పాస్టరయ్య? Did Pastor మరి lie? సంఘంలో ఏం చెప్పాడు? What did he say in the church? అబద్ధం చెప్పొద్దు అన్నాడుగా. He said not to lie, right? అమ్మా చెప్తా అర్థమవుతుందా? నేను నిజం 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 జరుగుతున్న విషయాలు చెప్తున్నాను. I'm telling you the practical things. హల్లెలూయా. Hallelujah. బట్ వాట్ ఇస్ ద రిలిజియన్ టీచింగ్? కానీ మాతో మనకి ఏం యంగ్ మ్యాన్, యవనస్తుడా, ఓవర్కమ్. జయించు. ఐ ఆల్వేస్ వండర్ వై ఎవ్రీవన్ అటాక్స్ యంగ్ పీపుల్ ఓన్లీ. నాకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది, ఎందుకు అందరూ కలిసి యవనస్తుల మీద పడతారు? ఓన్లీ యంగ్ పీపుల్ గెట్ టెంప్టేషన్స్. యవనస్తులకే శోధనలు వస్తాయా? ఓల్డ్ పీపుల్ ఓన్లీ రైచియస్. వృద్ధులు పెద్దవాళ్ళు అందరు నీతిమంతులా? ఐ డౌట్ ఇట్. నాకైతే సందేహం ఉంది ఇక్కడ. Hallelujah. Hallelujah. This is the cheapness of the religion. ఇది మతం యొక్క Please understand cheapness. this. Hallelujah. I'm not trying to give weightage to young people. నేను I'm యవనస్తులకి telling ఏదో everybody is గొప్పగా equal. చెప్పట్లేదు. అందరూ సమానమని When the చెప్తున్నాను. Satan comes, he does not see young or old. సాతాను వచ్చినప్పుడు వీడు యవనస్తుడా పెద్దోడా అని చూడడు. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? Hallelujah. Hallelujah. Church, are you listening? సౌండ్ వింటున్నారా? But what is the religion teaching? అయితే మతం ఏం నేర్పిస్తుంది? What is the religion teaching? మతం ఏం నేర్పిస్తుంది? Break your bodies. శరీరాన్ని విరగొట్టండి. Do this, do that. ఇది చేయండి, అది చేయండి. That is good message, అది మంచి సందేశం, but zero solution. కానీ సున్నా పరిష్కారం. How do you know it? నీకెలా తెలుసు? Pastor, examine your own conscience. పాస్టర్ నీ మనసాక్షి Bishop, పరీక్ష. examine your own conscience. బిషప్ నీ
మనస్సాక్షిని Old పరీక్షించుకో. pastors, examine your own conscience. ఓ వృద్ధుల పాస్టర్లు మీ Are you మనస్సాక్షిని clear in your పరీక్షించుకోండి. conscience? మీ మనస్సాక్షిలో స్పష్టంగా ఉన్నారా? Are you with me? నాతో ఉన్నారా మీరు? Yes or no? అవునా కాదా? Yes or no? అవునా కాదా? Hallelujah. Hallelujah. That's why Paul says, అందుకే పౌలు అన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. It is not about the flesh. ఇది శరీరం If గురించి you can కాదు. get this, get this. మీకు అర్థమైతే He అర్థమవుతుంది. understood a mighty miraculous revelation. ఒక గొప్ప అద్భుతమైన ప్రత్యక్షతను అర్థం Listen to చేసుకున్నాడు. this. వినండి. Law of the mind మనస్సుకు కలిగిన నియమము versus the law of the flesh. మరియు శరీరం యొక్క నియమము. The war between law of the flesh and the law of the mind. శరీర నియమానికి మనస్సు మరియు మనస్సుకున్న నియమానికి ఒక దగ్గర శరీర నియమం ఉంది. Here there is law of flesh. శరీర నియమం ఎలా కనబడుతుంది? How can you see it? అని రాశాడు కదా అక్కడ. He wrote it. Chains. సంఖ్యలతో Slave. బానిసగా. I am sold like a slave to sin. నేను పాపానికి బానిసగా ఎలా అమ్మబడ్డాను. కనిపిస్తుంది శరీరపు నియమము? How is the law of flesh seen? Tell me. How does it appear? Chains. సంఖ్యలు. Chains. సంఖ్యలు. Not letting me go anywhere. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేకుండా చేస్తున్నాయి. Yes. అవునా? Then how does the law of the spirit look or law of the mind look? అయితే ఆత్మ లేదా మనస్సు యొక్క నియమం ఎలా కనిపిస్తుంది? Please understand. How does the law of the mind, law of the spirit, law of the flesh is like this. శరీరం యొక్క నియమం Imagine ఎలా me ఉంటుంది? with chains. నేను సంఖ్యలతో Kirtana, కట్టబడ్డానని ఊహించుకోండి. imagine me with chains. సంఖ్యలతో కట్టబడ్డానని Chains ఊహించుకోండి. are connected there. అక్కడ అన్ని Can I సంఖ్యలు go forward? ముందుకెళ్ళగలనా? Can I move here? అటు వెళ్ళగలనా? No, I am in chains. లేదు, సంఖ్యలతో Law of the కట్టబడ్డాను. flesh. శరీరం యొక్క నియమము. Yes. అవునా? But law of the spirit or the law of mind, how does it look? మనస్సు యొక్క నియమం, ఆత్మ యొక్క నియమం ఎలా కనిపిస్తుంది? Did he give any description to that? అక్కడ ఏమైనా రాసినాడా దాని గురించి? Huh? చెప్పండి. In other words, it's opposite to chains. మరొక మాటలో ఈ సంఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది అది. How is it? ఎలా ఉంటుంది? Freedom. Give me some word. Yes, what? Law of the mind. మనస్సు యొక్క నియమము. It cannot be chained. అది సంఖ్యలతో బంధించబడలేదు. హల్లెలూయా. See, this is the chain. ఇది సంఖ్యలు. This is the chain. ఇది సంఖ్యలు. చూస్తున్నారా? Are you seeing? ఎందుకు చూస్తున్నారు? Why are you seeing? శరీరం కనబడుతుంది కాబట్టి. Because the flesh is seen. ఓకేనా? Okay. Okay? Okay. Now I'm telling her, you want to go there, try to go. ఇప్పుడు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, వెళ్ళు. Can she go? ఆమె వెళ్ళగలుగుతుందా? Can she go? వెళ్ళగలుగుతుందా? చెప్పండి. Tell me. Can she go? వెళ్ళగలుగుతుందా? Impossible. Say impossible. అసాధ్యము. చెప్పండి అసాధ్యమని. Impossible. అసాధ్యము. Impossible. అసాధ్యము. Cannot go. వెళ్ళలేదు. Cannot go. వెళ్ళలేదు. But now I'm telling her, ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను. Karna, కరుణ, in your thoughts. నీ తలంపులలో. No. I'm telling you, నేను మీకు చెప్తున్నాను. think about Pinky Akka. పింకీ గురించి ఆలోచించు. Are you able to think? Ice cream, ఐస్ క్రీమ్ గురించి shawarma. అన్ని ఆలోచిస్తున్నావా? ఆలోచిస్తున్నావా? బట్ నువ్వు బంధించున్నావే. Put your chains కదా. నిన్ను సంఖ్యలతో పెట్టాను కదా. yes yes. Then how are you able to think? మైండ్ ఇస్ ఫ్రీ. But how? ఎలా ఆలోచించగలుగుతున్నావు? I'm not able to change her thoughts. ఆమె తలంపుల్ని బంధించలేకపోతున్నాను. I'm not able to change her thoughts. ఆమె తలంపుల్ని బంధించలేకపోతున్నాను. Sin, పాపము. what am I able to do? ఏం చేయగలుగుతుంది? I can only hold her body. నేను తన శరీరాన్ని మాత్రమే I can పట్టుకోగలను. only hold her body. నేను శరీరాన్ని మాత్రమే But I పట్టుకోగలను. can't hold her thoughts. నేను తలంపుల్ని పట్టుకోలేను. Now that is Paul. అయితే ఇది పౌలు. You know Paul telling? ఏమంటాడు తెలుసా పౌలు? Till now, ఇప్పటి వరకు he was doing what? ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? Try to go there. అక్కడికి వెళ్ళు. Try. వెళ్ళు. Not able to go. Try to go back. Here. No, she's not. No. Ayyo, what a wretched man. Then he says, ఇప్పుడు అంటున్నాడు, my eyes opened. నా కళ్ళు తెరపడ్డాయి. And what's she doing? What Paul is telling me now, Delsa? ఇప్పుడు పౌలు ఏమన్నాడు తెలుసా? Come close to me. దగ్గర Don't resist. And I'm like, hey, try to go. వెళ్ళాలని ప్రయత్నించు. But you're like, no. లేదు. I'm like, fight with me. నాతో పోరాడు. She's like, no. No. Hold me. పట్టుకున్నాను అలాగనే. Hold me how much you want. హల్లెలూయా. Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? Why? ఎందుకు? Because I realized something. ఎందుకంటే నేను గుర్తించాను. To reach my Christ, నా క్రీస్తుని చేరుకోవాలంటే I don't have to go to him. నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అవసరం He has లేదు. come and right in my. ఆయన నా మనస్సాక్షిలోకి వచ్చినాడు. He's in. Though my life looks like నా change, జీవితం సంకేత బంధించబడింది. I have been freed in my నా mind. మనసులో స్వేచ్ఛ పొందుకున్నాను. Oh, you're not understanding it. అర్థం కావట్లేదు ఇది. He found out నువ్వు కనుక్కున్నావు. that I don't have to fight for that law. ఆ నియమం కోసం పోరాడాల్సిన Thanks be to my Lord Jesus. He has brought the freedom into me. స్వేచ్ఛ నా లోపల తీసుకొచ్చాడు. So, what does he say? ఆయన ఇక్కడ ఏమన్నాడు? What is he saying? ఏమంటున్నాడు? Verse number 25. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు
యేసుక్రీస్తు ద్వారా మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. దేవునికి వినండి ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు తెలుసా ఈయన? You know when he's saying, ఇంకా ఇట్టే ఉన్నాడు, he's still like this. పరిశాన్ అవుతున్నాడు సైతాను. The devil is confused. వీడు ఇప్పుడు దాకా నేను ఎట్లా చెప్తే విన్నాడే. Now he heard me. I used to feel that నేను ఆ పోరాటాన్ని అనుభవించాను కదా. హలో, హల్లెలూయా. వాడి పోరాటం ఆపేసాడు వీడు. Now he stopped doing war. నేను పరిశాన్ అవుతున్నా ఇప్పుడు. Now I am confused. ఇప్పుడు సింపుల్ మాట చెప్తున్నా. I'm telling you a simple thing. నేను నవీన్ ఇక్కడ రా, నువ్వు ఎట్లున్నాడు? How is గట్టిగా ఉన్నాడు లేదా? Is he strong or not? చెప్పండి. Tell me. నేను ఎట్లున్నా? How am I? గట్టిగా ఉన్నా. ఎట్లున్నా? గట్టిగా ఉన్నా చెప్పండి. Strong. గట్టిగానే ఉన్నా. I am strong. ఏం చెప్తారా? గట్టిగా ఉన్నావు లేదా? I am also strong. అవునా? Yes. ఇక్కడ రా, ఇది గిటార్ ఇట్లా 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 పెట్టుకో. ఇక్కడ రా, ఒక ఆట ఉంటుంది చూడు మన మొగోళ్ళది. ఎట్లుంది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు how is it? ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? How is it? ఎలా Look at my arms, look at his arms. నాకన్నా మజా ఆయేగా నా? చూడండి. మజా ఆయేగా నీ ఆయేగా? మజా వస్తుంది కదా. చెప్పండి, మజా ఆయేగా నీ ఆయేగా? చెప్పండి, మజా వస్తుందా లేదా? నిజం గట్టిగా ఉన్నాడు లేదా? చేస్తాడు వర్కౌట్ మనోడు. ఇప్పుడు 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 పెడితే ఎట్లుంటది? ఓడగొట్టకు, ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఇట్లా కనిపిస్తుందా? షేక్ అవుతుంది, చేయి షేక్ అవుతుంది. The hand is shaking. ఇప్పుడు అవునా కదా? Yes or no? మజా వస్తుందా లేదా చెప్పండి. Is it? నేనే ఇట్లా పోతున్నట్టుంది. అయ్యో అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. అర్రే గాడా, మజా వస్తుంది. సమర్పణకం. ఓకే, అరే తాలగరా గట్టి యాక్టరే. నో, వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ ఇస్, ఏం చెప్తున్నానంటే, when is the fun for the devil? సాతానికి ఎప్పుడు ఆనందం కలుగుతుంది? When you give a fight. నువ్వు పోరాటాన్ని ప్రకటించినప్పుడు, వాంతో పోరాడినప్పుడు. Will I find joy in making her lose? తనను ఓడించడంలో నాకు Will I even be a mard to show my mardangi on her? మీరన్నా చూడనికి వస్తారా? అందరూ రండి చూడండి, 40 ఏళ్ళ ఈ ముసలోడు, లైక్ ఎవనొస్తాడు సారీ, ఇంత కండలు పెట్టుకొని ఒక 6 ఏళ్ళ పిల్లని ఓడగొట్టడానికి వస్తాను చూడండి అని వస్తారా మీరు? Will you come? నేను పోరాడతానా? నా సిగ్గు పోతుందిగా, అవునా కదా? I will lose my prestige. So what will devil do? అయితే సాతాన్ ఏం చేస్తాడు? ఈమె పోరాడతానే లేదు. No, she is not doing any war. ఏం చేస్తాడు? What he'll do? ఏం చేస్తాడు? What he'll do? చెప్పండి, లాస్ట్ ఏం చేస్తాడు? What he'll do in the end? ఈమెకి ఎన్ని సంఖ్యలు పెట్టినా, no matter how many chains he puts on her, ఏం చేస్తుంది ఈమె? what is she? పౌలు సిలాస్ ఎన్ని సంఖ్యలు పెట్టినా ఏం చేస్తున్నారు? చెప్పండి. What are they doing? Paul and సంఖ్యలు Silas. పెడితే ఏం చేస్తున్నారు? What are they doing in their chains? ఫరకే పడతలేదు వాళ్ళకు. No difference to them. గంతులు వేస్తూనే ఉన్నారు, They're jumping and jumping. ఆరాధన చేస్తూనే ఉన్నారు. They're praising and worshiping. రోగాలు తెస్తే ఏమైతుంది? What is happening when టెన్షన్ they పడతలేరు. They're not even getting అరే tense. ఆరాధన చేస్తూనే ఉన్నారు. They're praising and worshiping. ఏమైనా ఆరాధన ఆగతలేదు ఈమెది. No ఏ matter what. పోరాడు అంటే నేను పోరాటం ఆడుతున్నా లేదు She's saying, I will అనే not లోపు do ఏం war. చేస్తున్నాడు? What is it? ఏ What is she పో, doing? ఇంకోటి దొరికండి నాకు, వాడు బల చెప్తున్నాడు. ఐ విల్ హోల్డ్ ఆన్ టు హిమ్, ఇప్పుడు వాడిని పట్టుకుంటాను. ఐ విల్ హోల్డ్ ఆన్ టు హర్. ఆమెను పట్టుకుంటాను. నేను చెప్పట్లేదు, ఏమంటున్నాడు ఆయన వినండి. I'm not telling. What is he saying? రీడ్ వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ వర్స్ 25. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుచున్నాను. కాగా మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నియమమునకును, నేను మళ్ళీ చదవమా? కాగా మనస్సు విషయంలో, అందరికీ చేపెట్టండి, మనస్సు విషయంలో నేను దైవ నియమముకు శరీర విషయంలో పాప నియమమునకు దాసుడై ఉన్నాను. ఎవరు దాసుడంట? Who is the slave? ఎవరికి దాసుడంట? To whom is he slave? Is he పాపానికి. To the sin. అయ్యో దేవా, అర్థమైందా నేను చెప్పింది? Did you understand what I'm saying? In the matter of sinful nature, I am a slave to the law of sin, but in the matter of mind, I am a slave to God's law. Hallelujah. 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 అంటే ఆయన ఏమన్నాడు అర్థమైపోయింది కదా? What he said, you understood, right? నీకు నేను బానిసగా ఉండాలి కదా. I have to be your slave, right?
నా శరీరాన్ని తీసుకో. Okay, take my ఎందుకు? Why? శరీరము The flesh నిష్ప్రయోజనము is తీసేసుకో. useless. Take it. యూజ్లెస్ కదా సైతానికి ఇవ్వగలుగుతాం. You can give only వాడు the useless పట్టుకునేది things. యూజ్లెస్ కదా. He will hold on to the useless things. చెప్పండి. Tell me. ఆ యూజ్లెస్ దాన్ని పెట్టుకొని ఎందుకు యూజ్లెస్ గా ఏడుస్తారు మీరు? No, why you will hold on to the useless ఆయన things? ఏమంటున్నాడంటే He says, హల్లెలూయా, Hallelujah. నువ్వు శరీరంని ఇబ్బంది పెడతావా పెట్టుకో, you want to trouble the flesh? శరీరంలో నొప్పి తెస్తావా తెచ్చుకో, You want to bring pain the flesh? శరీరానికి రోగం తెస్తావా తెచ్చుకో, You want to bring sickness to the flesh? ఏం చేస్తావా చేసుకో, Whatever you want, you నీ do. బానిసనే నేను, I am your slave. సంతోషపరచుకో. You become కానీ your slave, but హల్లెలూయా, Hallelujah. in the mind మనస్సులో I am the slave of the living God. నా సజీవ దేవుడికి I am the దాసుడు. slave of the living God. సజీవ దేవుడికి దాసుడు. Nobody can put a chain to my mind. ఎవరు నా మనసుకి సంఖ్యలు I am the servant of the living God. సజీవ దేవుడికి I am the దాసుడు. child of the living God. సజీవ దేవుడి బిడ్డలు. I will operate from the mind. మనస్సుని పనిచేస్తాడు. అందుకే వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What is the word saying? క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు, Have you the mind that was also in Christ Jesus? శరీరము కాదు, Not the body. ఈ మనస్సు, నీ మనస్సు మారుట ద్వారా, By the renewal of your మనసు mind. మారుట ద్వారా నీవు రూపాంతరము చెందుతావు అంటున్నాడు రోమా 12లో. హల్లెలూయా, మనస్సు మారాలి. Your mind should change. పౌలుకు అర్థమైంది మనస్సు, Paul understood that it is మనస్సు, mind. It is mind. మనస్సు. Mind. పౌలుకి ఏమర్థమైంది? What Paul understood? నేను ఇది ఇరుగొట్టి వెళ్ళే అవసరం లేదు, I don't have to break నేను the tabu. సంఖ్యల మధ్యలోనే అనుభవిస్తాను. సంఖ్యల మధ్యలోనే రివైవల్ మీటింగ్ నాకు. In the midst of the change and revival చూసారా, meeting. ఈ రోజు విరిగిపోతున్నాయి. Today it's breaking. ఇక్కడ సంఖ్యలు తప్పకుండా విరిగిపోతాయి. The change will definitely కానీ break ఎట్లా విరిగిపోతుంది ఈ రోజు దేవునికి But బయలుపరిచాడు. how they'll break God సైతాను reveals to చూసి you. చూసి తూ వేస్ట్ అని వెళ్ళిపోతాడు. The devil will see and వీడు say, నా "He will చేతుల్లో leave లేడురా you. ఇంకా, He is not in my వీని hand శరీరం anymore. నేను తీసుకొని ఏం చేస్తా What will I do to అని his body వదిలేస్తాడు. now? He will leave కానీ you. మొదలయ్యేది ఎక్కడ? But where will it start? మొదలయ్యేది ఎక్కడ? Where will it start? ఇక్కడ. Yeah. నీ మనసు మారాలి. Your mind should change. ఎంతమందికి అర్థమైతే Oh, గట్టిగా yeah, హల్లెలూయా say చెప్తాం. loud hallelujah. ప్రాబ్లం ఏమంటే Problem is, మీరు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. you're continuously doing the war. Your mind నీ మనస్సు cannot be chained by anyone else, ఇంకెవ్వరి ద్వారానూ మార్చబడదు, but it can be changed by you. కానీ నీ ద్వారానే మార్చబడుతుంది. Are you with me? నాతో ఉన్నారా? What did I tell her? నేను చెప్పాను అనుకో, I told her, నేను అన్నాను think about heaven. పరలోకం గురించి ఆలోచించు. Is she thinking? ఆలోచిస్తుందా? Thinking kada? ఆలోచిస్తుంది. She's thinking, right? ఆలోచిస్తుంది. Yes, but her chain is still there. కానీ ఇంకా తన సంఖ్యలు అలాగే ఉన్నాయి. But she's thinking about what? కానీ దేని గురించి ఆలోచిస్తుంది? Heaven. పరలోకం. Why is she thinking about heaven? ఎందుకు ఆలోచిస్తే పరలోకంలో? No, పరలోకం no, గురించి why is she thinking about heaven? ఎందుకు పరలోకం గురించి ఆలోచిస్తుంది? Tell me. చెప్పండి. Because she heard heaven. ఎందుకంటే తన పరలోకాన్ని విన్నది కాబట్టి. Faith comes by hearing. విశ్వాసం Because her father told her, తన తండ్రి తనకు చెప్పాడు, think about heaven. పరలోకం గురించి ఆలోచించు. Think about heaven. పరలోకం గురించి ఆలోచించు. So she forgot she's already in chain. అయితే ఆమె సంఖ్యలో ఉందని మర్చిపోయింది. And she started thinking about heaven. ఇప్పుడు పరలోకం గురించి ఆలోచిస్తుంది. Oh, be with me in the spirit right నాతో now. ఉండండి ఆత్మలో. ఇప్పుడు She's elevating into third heaven. తను మూడో ఆకాశానికి She's still in the ఎక్కిపోతుంది. chains. She's still in chain. ఇంకా సంఖ్యలతోనే ఉంది. She still has some body problems. ఇంకా శరీరంలో సమస్యలు ఉన్నాయి. She still has some issues with her. ఇంకా తనలో సమస్యలు ఉన్నాయి. But then the voice of her father కానీ came, తన తండ్రి స్వరం and she వచ్చింది. said, and the voice said, ఆ స్వరం అంటుంది, కరుణ. కరుణ, you're in this third heaven, ma. నువ్వు మూడో ఆకాశంలో Do ఉన్నావు. you want to go with me? నువ్వు నాతో కలిసి Do you want to నడుస్తావా? sit with me? నాతో కలిసి Look కూర్చుంటావా? at her. Hurry, she forgot she's in chain. తన సంఖ్యలో ఉందని మర్చిపోయింది. Her hand, she forgot. తన చేతిని మర్చిపోయింది. She's lost in the voice of the father. తండ్రి స్వరంలో తను Pause, లీనమైపోయింది. stop. ఆపండి. Before this, దీనికంటే ముందు you know what the voice was? స్వరం ఏమనొచ్చిందో తెలుసా? అయ్యో, still like that, huh? ఇంకా అలాగనే ఉన్నావా? అవునమ్మా, అట్లే ఉంది. ఎట్లా సార్, బ్లడ్ పెరిగిందమ్మా? Did the blood count increase? చెప్పు ఆన్సర్. పెరగలేదమ్మా? లేదు. అయ్యో, మొన్న మా ఇంటి పక్కలో కూడా ఇట్ అయిందమ్మా. పాపం పోయింది ఈరోజు పొద్దున్న. ఏం లేదు, ప్రేర్ చేద్దాం. It's okay, we'll pray. ఎక్కడ పోతుంది ఫోకస్ అంతా? నీ దృష్టి అంతా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎట్లుందమ్మా? సంఖ్యలో. ఎట్లుందమ్మా? ఎట్లుంది? నువ్వు అక్కడ చూడాలా? ఎట్లుంది? అట్లా చాలా బంధకాల్లో ఉన్నానమ్మా. See, it's not the bandakam. This is not about the change, bondage. It's not about the bondage and chain. ఇది సంఖ్యల గురించి బంధకాల It's గురించి about కాదు. what's happening in your mind. నీ మనసులో ఏం జరుగుతుంది? You're listening to the wrong voice నువ్వు తప్పు స్వరాన్ని and వింటూ you are building your chains in your mind. నీ మనసులో నీ సంఖ్యల్ని కట్టుకుంటున్నావు. Whereas the reality, Paul realized this. కానీ ఇక్కడ వాస్తవాన్ని పౌలు ఏం గుర్తించాడంటే, अरे అరే, मैं law of the flesh में है.
నేను శరీర నియమంలో ఉన్నాను मतलब मेरे को पूरा बांध दिया है అంటే నన్ను మొత్తం కట్టేశారు बट लॉ ऑफ द माइंड तो फ्री है रे కానీ మనసు నియమము స్వేచ్ఛలో ఉంది కదా तो मैं इतना साल उधर भागने को देख रहा था ఇన్ని రోజులు అక్కడికి పరిగెత్తాలని बट ప్రయత్నించాను सोल्यूशन क्या था मालूम కానీ పరిష్కారం ఏంటో తెలుసా आजा రండి मसीह आजा క్రీస్తు రా उन्हें तो नहीं है ना बंद कम में ఆయన లేడు కదా we should బంధకాలలో probably start a Hallelujah. Hindi Hyderabad Hindi service it will be very powerful हाँ Hallelujah. yes or no అవునా కదా उन्हें तो नहीं है ना बंद कम में ఆయన లేడు కదా तो బంధకాలలో मैं कहीं को ट्राई कर रहा हूं उनके पास जाने को నేను ఎందుకు ప్రయత్నిస్తాను దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎంత ట్రై చేస్తే ద మోర్ ఐ ట్రై అంత నొప్పి అవుతుంది కదా ద మోర్ ఇట్ ఇస్ పెయినింగ్ రైట్ ఎందుకు గుచ్చుతున్నాయి అవి బికాజ్ ఇట్స్ పుల్లింగ్ మీ నాకు అర్థం కాలేదు ఏంది ఇది వై డిడ్ ఐ నాట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ నౌ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ఇఫ్ ఐ జస్ట్ టెల్ హిమ్ మై లార్డ్ నేను నా ప్రభు ఆయనకి చెప్తే possess me నన్ను ఆవరించు take over నా ఆధీనం తీసుకో he will leave the heavens and come down from me ఆయన పరలోకాన్ని he will consume my thoughts నా తలపులు and నింపివేస్తాడు then from that day ఆ onwards రోజు నుండి he will make me so heavenly ఎంతో పరలోక సంబంధం he will tell me stories of heaven పరలోక కథ he will give me revelations of heaven పరలోక ప్రత్యక్షత he will ఇస్తాడు. fill me with the love of heaven పరలోక ప్రేమ he will కలుగుతాడు. transform my నా mind మనస్సు రూపాంతరపరుస్తాడు. that I never even knew I was in chains and the chains were broken. నేను సంఖ్యలో ఉన్నానని తెలియనే తెలియదు. It was irrelevant for me. ఇవన్నీ నాకు ఇక అవసరం లేదు. Paul said, పౌలు అంటున్నాడు, God, దేవా, if possible, అసాధ్యం. this one chain, ఈ ఒక్క సంఖ్యలో ఈ నొప్పి నన్ను తీసే దేవా. take away this pain. God said, దేవుడు అన్నాడు, wrong focus, Paul. నువ్వు తప్పుగా దృష్టి పెడతావు ऊपर పౌలు. देख. పైకి చూడు. My grace is sufficient for నా you. క్రీస్తు నీకు He saw చాలు. grace. ఆయన కృపని చూశాడు. He saw తన grace. కృపని He చూశాడు. forgot about that. ఆ He సంఖ్యను forgot మర్చిపోయాడు. about that pain. ఆ నొప్పి గురించి He మర్చిపోయాడు. forgot about the ఆ pain. నొప్పి గురించి మర్చిపోయాడు. After that, is it ever mentioned whether his pain was healed or not? ఆ తర్వాత రాసుంది ఆయన నొప్పి స్వస్థపడిందో If లేదో you found it in the Bible, find it for me. బైబిల్లో మీకు అనుకుంటే Is it anywhere written that his pain was healed or not healed? ఆయన నొప్పి స్వస్థపడ్డదో స్వస్థపడలేదు ఎక్కడ Maybe it was healed. స్వస్థపడి ఉండొచ్చు. Maybe it was not healed. స్వస్థపడకపోవచ్చు. What is the answer? జవాబేంటి? It is irrelevant. అది అవసరం లేదు. Whether it was healed or not healed, it is irrelevant. స్వస్థపడ్డా లేదా సంబంధం What లేదు. is relevant? సంబంధమైంది ఏంటి? Your mind. నీ మనస్సు. Your mind. నీ మనస్సు. Your mind. మనస్సు. Your mind. మనస్సు. So what is the real healing? నిజమైన స్వస్థత Is the mind healing? Come on, church. మనస్సు Hallelujah. hallelujah. Are you with me? I have much greater things to tell. చాలా గొప్ప విషయాలు But we will end with this. Hallelujah. I pray right now. ఇప్పుడు